to start the recording. So here comes the discussion. Who's calling me? All right, done. So here with the class notes, kinematics and measurement, kinematics and momentum. Okay. So the way I actually approached the chapter number 2, kinematics and momentum, which in short form is K and M, we did discuss about these equations, and we have some proportionalities over here which I didn't discuss. Might as well look at them right now. Excuse me, kids. Sorry. So the proportionalities that we are going to talk about over here is that something that will be very helpful for us in most cases for MCQ solution. So this page is very important for your MCQ questions which we'll be facing soon. Yes. স্যার এই যে আপনি ডিসকাশনটা করছেন এটা বইয়ের কোন চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়ে? Difficult question. দাঁড়াও বলতেছি। এই যে এই টপিকটা চ্যাপ্টার 2, the equations of motion. ওকে, this one. So এখানে আমরা যে ইয়াগুলো দেখতেছি এগুলো একটু খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে we have the equation v equals to u plus at, that is all these equations are applicable for uniform acceleration, but to make the proportionality, what we're going to do, we're going to consider that one of the velocities, either initial velocity or final velocity, to be 0. So this is the case where an object was starting from rest. So starting from rest মানে হচ্ছে আমরা initial velocity কে 0 বসাইলাম, so we get v equals to at. A is a constant, so if we take out the constant out of an equation, we can convert that into a proportionality. So in this case we get v proportional to t, which means if an object starts from rest and undergoes uniform acceleration, after any given amount of time, the final velocity will be directly proportional to the time. So এই লজিক দুটো যদি অ্যাপ্লিকেবল থাকে, কোন একটা সার্টেন কোশ্চেন যদি এরকম থাকে যে let's say an object that started from rest is undergoing uniform acceleration, then you can apply the proportionality v proportional to t for your purpose. And v proportional to t এই ইকুয়েশনের এই proportionality ইকুয়েশনের ফর্মেটটা কি রকম হবে? Well, in any case, if you ever
come across an useful proportionality, you can always convert this into an equation that can look somewhat like this. For example, v proportional to t, এটা হচ্ছে আমাদের proportionality. This would mean v1 by t1, sorry, v1 by v2 equals to t1 by t2. So if you know in any case the value of any three of this variable, you can very easily calculate the fourth. And this is basically the procedure for a lot of MCQs that we're going to solve. So এটা হচ্ছে একটা scenario. Second scenario তে আমাদের যে ইকুয়েশনটা আছে সেটা হচ্ছে v equals to u plus at. Here v is taken to be 0 and acceleration is placed as minus a, which means here we had an object which has an initial velocity which is not 0. So an object was coming at some speed and it was undergoing uniform deceleration. So decelerate করতে 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 একটা সময় গিয়ে সে কি হবে, final velocity stop হবে বা রেস্টে আসবে. So we are considering that motion. So that's why the final velocity is considered to be 0 and the acceleration is considered to be negative because it is supposed to be deceleration. In that case you have this proportionality. This means u proportional to t. এই কথাটা মানে হচ্ছে এই কোশ্চেনটার ফিজিক্যাল ওয়ার্ডিংটা হচ্ছে এরকম যে for the same deceleration value, if objects rest, if the final velocity of the motion is 0, then initial velocity will be directly proportional to the time required for coming to 0. মানে হচ্ছে একটা সার্টেন অবজেক্ট যদি তোমার বিগার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি থেকে স্টার্ট করে তাহলে তার থামতে সময় বেশি লাগবে। সেম অবজেক্ট সেম ডিসেলারেশন ইউজ করে যদি কম ইনিশিয়াল ভেলোসিটি থেকে স্টার্ট করে তাহলে তার থামতে সময় কম লাগবে। সো ডিফারেন্ট ইনিশিয়াল ভেলোসিটিজ would require different amount of time for that value to reduce to be 0. So that's what this proportionality physically means. আচ্ছা, এখানে একের পর ডাইরেক্টলি 3 আসছে কারণ হচ্ছে আমি ইকুয়েশন অফ মোশন পড়ানোর সময় নাম্বার 2 ইকুয়েশন থাকে হচ্ছে এইটা, দ্যাটস হাউ আই ইউজুয়ালি টিচ ইট। s equals to u plus v divided by 2 into t. এই ইকুয়েশনে আমাদের অ্যাক্সিলারেশন ভ্যারিয়েবলটাই নাই, because acceleration is not present here at all. You cannot make out any useful proportionality out of this equation, because you cannot take out the constant and convert that equation into proportionality. So you have this expression. So এই জন্য এখান থেকে কোনো আমাদের proportionality বাইরে হবে না। So এই জন্য আমাদের proportionality discussion নাম্বার 2 নাই, 1 এর পর ডাইরেক্টলি আসছে 3। তো 3 নম্বর ইকুয়েশন হচ্ছে s equals to u plus half a square, যেহেতু এখানে ফাইনাল ভেলোসিটি নাই। So the only logic that we can apply is that if the object did start from initial velocity 0 and undergoes that uniform acceleration, so আমরা u value 0 বসালাম, a এর মতো থাকলো, positive acceleration speeding up. As a result, s equals to half a t square or s proportional to t square. This means that this distance covered with after any given amount of time would be directly proportional to the square of that time. This can interpret into two different cases, এবং এটা নিয়ে আমাদের কানেমেটিক্সে কিছু গ্রাফ হয়, যে গ্রাফগুলো কিছু কিছু কেসে স্টুডেন্টরা কমনলি ভুল করে, যেটা আমি ওয়ার্কশপ করানোর সময় আলাদাভাবে বলবো। But what you need to understand, this is an exponential relationship if you plot a graph of s versus t directly. Have a look. একটু লিখতেছি এখানে খেয়াল করো। Whenever you are working with the equation s proportional to t squared, if you are trying to plot a graph of s over t, if s proportional to t square has to happen, এটা ডিফল্ট লজিক হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 and acceleration equals to হচ্ছে constant. Acceleration is not necessarily 0, it is to be a constant. So ওই সিনারিওর জন্য আমাদের স্টার্টিং ভেলোসিটিটা অবশ্যই 0 হইতে হবে, and s versus t গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে ভেলোসিটি. It means initial gradient of this graph or straight line or curve, whatever that we draw, initial gradient should be 0, which means this curve should start being tangent to the x-axis and it should increase exponentially. So আস্তে আস্তে gradient বাড়বে. So this is the graph for s proportional to t squared. দুইটা প্রপার্টি নিয়ে আলাপ করলাম। এটা হচ্ছে initial gradient should be 0. The graph should start being tangent to the horizontal axis. If you wonder এটা তো ট্যানজেন্ট ছাড়া আর কোনো কিছু হওয়া পসিবল, হ্যাঁ অবশ্যই হওয়া পসিবল। তুমি যদি ভুল আঁকো, তুমি ভুল এভাবে আঁকতে পারো, তুমি ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট ঠিকই আঁকলা বাট ইনিশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট তুমি 0 দেখালে না, এরকম দেখাইলা। That is also increasing gradient, but this does not have initial velocity 0. This logic would not be fulfilled, so this cannot be the graph. This is okay, this is not. অথবা আরেকটা যে গ্রাফটা হতে পারে, in many cases for the case whenever we draw graph with actual experiment obtained values, we usually prefer not to go for a curve. In many cases
for actual experiments or experiment related questions, we tend to prefer to plot a graph of s versus t squared. Other than plotting s versus t directly, we plot s versus t squared. And এখানে জিনিসটা খেয়াল করো, s versus t square, s proportional to t square, আমি এটাকে আবার লিখি এখানে, s proportional to t squared। আমি যদি এই পুরোটুকুকে y axis ভ্যারিয়েবল বসাই এবং এই পুরোটুকুকে x axis ভ্যারিয়েবল বসাই, ultimately we are going to get y proportional to x. This is the equation for a straight line equation. So in this case, you're going to get a straight line that passes through the origin. What will be the gradient of this equation, of this graph? A graph is a gradient generic formula হচ্ছে m, let's say m equals to হচ্ছে del y by del x. এই গ্রেডিয়েন্টটা কতটুকু হবে? Let's have a look back at the original equation. Original equation ছিল s equals to ut plus half at square. এখানে u value 0 বসানোর পর আমি s equals to half at square পাইছি। So remember this proportionality, s equals to half at square. So আমি যদি ওই ইকুয়েশনটা এখানে আমরা লিখি, let's say s equals to half a t squared. তার মানে আমি যখন ইকুয়েশন বানাইছি, let me write the next part with green, এটা হচ্ছে আমার y axis ভ্যারিয়েবল, এই পুরোটুকু হচ্ছে আমার x axis ভ্যারিয়েবল, তাহলে এইটুকু হচ্ছে আমার গ্রেডিয়েন্ট y equals to mx, স্ট্রেট লাইনের অরিজিন গোইং স্ট্রেট লাইনের জেনারিক ইকুয়েশন। তার মানে গ্রেডিয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশনের অর্ধেক। So we can write m equals to half a. এই জিনিসটা খুব ভালো করে খেয়াল করো, টেক এ ভেরি গুড লুক অ্যাট দিস থিং। স্টুডেন্ট এটা খুব কমনলি ভুল করে এবং জানলেও অনেক সময় ভুলে যায়, বা যারা জানে না তাদের কথা তো খুবই ইউনিক, জানা উচিত। এটা কেন এমফাসাইজ করতেছি, কারণ একটা জিনিস খেয়াল করো যে s proportional to t square গ্রাফ যদি তুমি দেখো, if you just look at the graph like this, s এর টিপিক্যাল ইউনিট হচ্ছে মিটার, t square টিপিক্যাল ইউনিট হচ্ছে সেকেন্ড স্কয়ার। সো তুমি যখন s proportional to t square গ্রাফকে নরমালি জাজ করবা with a blank mind, you necessarily assume that well meter per এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। তাহলে গ্রেডিয়েন্ট যেহেতু মিটার পার সেকেন্ড, গ্রেডিয়েন্টের ইউনিট যেহেতু মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার হয়, তাহলে গ্রেডিয়েন্ট ইকুয়ালস টু হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন। এটা নরমালি মাথায় আসা কথা, বিকজ দ্য ইউনিট ম্যাচেস। বাট you have to remember this thing, that this graph, in this graph equation there is a half over here, you cannot forget about this half. এটার কোয়ান্টিটিটা অবশ্যই অ্যাক্সেলারেশন হবে, বাট ম্যাথমেটিক্যালি মানে ইউনিটটা অবশ্যই মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার হবে, বাট এই গ্রাফের যে গ্রেডিয়েন্ট আসবে সেই গ্রেডিয়েন্টটা ডাইরেক্টলি তোমার অ্যাক্সেলারেশন না। এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট ইকুয়ালস টু হচ্ছে হাফ অফ অ্যাক্সেলারেশন, which means if you want to calculate the actual acceleration of the object, you have to multiply it by 2. That way you are going to get the entire acceleration or the actual acceleration of the body. So এই 2 এর ফ্যাক্টরটা মনে রাখতে হবে, এটা যাতে ভুল না হয় আমাদের। Any question? Anyone up so far? স্যার 2টা মাল্টিপ্লাই করতে হবে না, একটু আবার বুঝাবেন? এই যে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা এই যে এখানে আমাদের এই ইকুয়েশনটা যে s equals to half a into t square ছিল, আমরা এই ইকুয়েশনটা থেকে আমরা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটাকে ডিরাইভ করে আনছি। So what I mean is that s equals to half a into t squared. So আমি যদি এটাকে যদি স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনে কনভার্ট করি, স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন হচ্ছে মানে অরিজিন গোইং স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন হচ্ছে y equals to mx, আর অরিজিন না গোইং হলে হচ্ছে y equals to mx plus c। ঠিক আছে, তো আমরা যদি এটা আমাদের লাগতেছে না, এখন আমরা এটা নিয়ে কাজ করতেছি। So if you observe the conversion of this equation into y equals to mx, then এটা হচ্ছে y axis variable, s itself হচ্ছে y axis variable which is plotted over here, t square পুরোটাই হচ্ছে y axis variable which is the t squared plotted, not t only. That way the gradient is supposed to be equal to half a. Just by comparison you can see this, ওই জন্য 2 টা আসছে half a, then if you cos multiply acceleration equals to twice the gradient. এই m টা কিন্তু এখানে ম্যাথ মিন করতেছে না, বলো don't confuse it. M is the I'm using as a gradient, yeah, for the gradient symbol I'm using the m. Anyone else? Question? Nope. Okay. Third equation is very simple, which is actually the fourth equation, number 4. V square equals to u square plus twice s. We can pretty much apply this logic over here. So we get v square proportional to s. We can apply a logic over here, which is u square proportional to s as well. এখন এই ইকুয়েশন সেটগুলোর জন্য টিপিক্যাল গ্রাফের শেপ কিরকম হয় সেটা একটু আমি তোমাদেরকে বলি। এটা আমি নরমাল স্টুডেন্টদেরকে ইউজুয়ালি অনেক ডিটেইলসে বুঝাই প্রথম ক্লাসে, যে গ্রাফের শেপের ডিপেন্ডেন্সি কিরকম হয়। মেবি many of you know this stuff. I'm just gonna put a quick brush up for all of you to make sense with you, যে কি টাইপের গ্রাফের জন্য গ্রাফের শেপ কিরকম হবে। তোমরা অনেকেই জানো,
I'm just gonna do this once for your syllabus because it's been recording, and I'm gonna put this up as a recording as well. For those of you who know what Desmos is, you know what I'm about to do. For those who do not know what Desmos is, have a look. This is a graphing calculator where you write some equation and we can give different colors to get a graph over here. I'm gonna try to show you something. I'm gonna be highlighting mostly on the first quadrant shape because this is that case where we have our graphs in most cases. So if you're gonna put your y-axis variable over here, you're gonna put your x-axis variable over here, and from this point we can eventually go for that calculation. So let's have a look. If we write an equation of y equals to x, the very simple of all straight line equation, beautiful equation, no problem, no question, no confusion. Second equation, what if we try to write y equals to x squared? Y equals to x squared. Now I need to zoom, no, not the whole thing. I need to zoom this one. Okay, I need all of you to take a very good look over here. Have a look at this part. Disregard, I mean, only consider the first quadrant. I'm talking instead about what is happening here. Why is the first part horizontal to axis in the graph? Oh, acha, Farihalam Bushra, tumi je question ta korcho, because the initial velocity was 0. Initial velocity means the velocity of the object at t equals to 0. So আমাদের যে গ্রাফটা ছিল, সরি, আমাদের যে গ্রাফটা ছিল, এই গ্রাফে at t equals to 0 আমাদের initial gradient 0 হইতে হবে। Initial gradient 0 মানে হচ্ছে the graph should start tangent with the x-axis, because anything that is tangent to the x-axis is basically horizontal, that has 0 gradient. বুঝছো কি? So okay, so for, yeah, exactly, that is exclusively for the t equals to 0 part. That u equals to 0 মানে হচ্ছে the speed of the object is 0 at t equals to 0, because that's what we mean by initial velocity. Yes. বুঝছো? Sure. So let's get back to the graphing calculator that I was about to show you. Many of you know this stuff. Just a quick brush up for those who know it already. For those who do not know this might be very helpful for you in the long term. Have a look. If I'm trying to plot y equals to x square, we have this shape. যখন x equals to 0 বসাবা, y equals to 0 পাবা। x equals to যখন 1 বসাবা, তখন y equals to 1 পাবা। So you are having two crossings over here. But for values of x, this is the x-axis, that is less than 1, your y square values are even smaller. Think about this. তুমি যদি 0.1 কে স্কয়ার করো, you're going to get 0.01. 0.1 কে যদি মনে করো 0.1 হচ্ছে এই জায়গায়, সেটা যখন তুমি স্কয়ার করবা, সেটা ভ্যালু হবে 0.01। এই হচ্ছে 0.01। 0.2 কে যদি স্কয়ার করো, তাহলে পাবা 0.04। এই হচ্ছে 0.04। 0.5 কে যখন স্কয়ার করবা, you're going to get 0.25। এই হচ্ছে দেখো 0.25, এটা হচ্ছে 0.5 ভ্যালু, এই হচ্ছে 0.25। তার মানে within the range from 0 to 1, because when the x values are smaller than 1, squaring that number makes that number even smaller. That's why for this much region of x value smaller than 1, the graph is belonging below the y equals to x line. Y equals to x line আমি আগে আঁকছি বোঝানোর জন্য যে এই লাইনের উপর সবগুলো ভ্যালু হচ্ছে ইকুয়াল। It's just a reference line for you to understand. এটা আমাদের বোঝার জন্য কাজই দিবে। So we are having a curve like this. This is an ever increasing gradient curve. আমাদের gradient continuously বাড়তেই থাকবে। So এটা হচ্ছে y equals to x square. What if we try to plot y equals to x cube? Have a look. What are you having? Same thing. You're having 0, 0, you're having 1, 1. Exclusively, now your graph is having more depreciation, more lowering of the values below 1, and above the 1, the values have become even bigger. For example, 2 এর square value হচ্ছে 4. এই যে 2 এর square হচ্ছে 4. এই যে 2 এর square value হচ্ছে 4. But 2 কে যদি কিউব করো, সেটা চলে যাবে কততে? সেটা চলে আসছে হচ্ছে 8 এ। এই যে দেখো, এই যে 2 কে স্কয়ার করলে পাইছে হচ্ছে 4, 2 কে কিউব করলে পাইছে হচ্ছে 8।
So you're having really sharp, much sharper increase over here. And this behavior is gonna keep on happening as long as this power is bigger than 1. So just to convince you of this fact, let me plot y equals to x to the power 1.5. Any of you, if you have any question at any point of the discussion, please raise your hand. It's important that you understand this idea that I'm trying to transfer. I really need you to understand this thing. So raise your hand, I'll give you the floor. So if I'm trying to plot y equals to x to the power 5. Now have a look. This is purple or violet, however it looks in your computer. So have a look. This was y equals to x, the red one. The red one. This was y equals to x squared. This is the blue one. The power. So between, so আমি যদি এই কোশ্চেনটাকে এখানে নিয়ে যাই, that might be a better representation for us. দেখো এখানে পাওয়ার হচ্ছে y equals to x to the power 1, then x to the power 1.5 r2 নিচে, ওইদিকে r2 উপরে, 1 এর পরে r2 উপরে. Take a look at this curve, the proper one. Then y equals to x square power r2 বাড়াইছো, then you have got these values a bit lower on this region, and that one is a bit higher on the +1 region, on a 1 bigger than 1 region. The further you go, the farther you can have. For example, if I add 2 more equations, then I will flip this all together. Let's say if we plot y equals to x to the power y equals to x to the power 1.01. So 1.01 actually অনেক zoom না করলে দেখা যাবে না. So I'm gonna let's separate, put 1.1. Have a look. 1.1 is very close to 1, but it's still bigger than 1. So you still have a curve over here. This is the black curve. Have a look. It is having an intersection at 0.00 point. Then it is having an intersection at 1 point. Then it is starting to go upwards, which means this black line is not essentially a straight line, because this is a straight line, y equals to x. So it is having an increasing gradient. You can see that the gap is increasing, which means this is gaining more gradient compared to this one. So the point that I'm trying to make is that if your x power, when y has a power of 1, if your x power is in this shape, then you have these shapes. এই জিনিসটা মাথায় রাখো, এই জিনিসটা ফর্দার আমি মাথায় রাখো. And then let me try to draw এই পেজে রাখবো. আর রাখেন এখানে রাখেন. এখানেই রাখেন. This looks nice. আচ্ছা এখানে রাখি. আচ্ছা ঠিক আছে এখানে রাখি. Let's say now I'm going to try to draw graphs which are going to be like this. For example, আমি একটু রেফারেন্স নিয়ে নেই, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমার. মনে করো v square proportional to s, এটা একটা গ্রাফ, এটা একটা ইকুয়েশন, তুমি এই ইকুয়েশনে প্লট করতে যাচ্ছ. এখন তোমার কথা হচ্ছে v square proportional f কে তুমি যদি প্লট করতে যাও, আমরা ইউজুয়ালি সবসময় জিনিসটা চেষ্টা করি যে we always try to subject the y-axis variable. Subject the y-axis variable মানে হচ্ছে make the y-axis variable absolutely free. তার মানে তার সামনে কোনো log, sin, tan, cos এগুলো কিছু থাকবে না. তার কোএফিসিয়েন্ট হবে 1, তার পাওয়ার হবে 1, মানে সে একাই ইকুয়ালস টু সাইনের লেফট সাইডে থাকবে, আর বাকি যত ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন করে রাইট সাইডে হচ্ছে একটা কমপ্লিট কিছু আসবে. সো দ্যাটস হোয়াট উই মিন সাবজেক্টিং দ্য y ভ্যারিয়েবল. সো আমি যদি এই ইকুয়েশনটাকে v কে সাবজেক্ট করি, সো লেটস সে v স্কয়ার প্রপোর্শনাল টু s, v কে সাবজেক্ট করা আছে কি v প্রপোর্শনাল টু রুট ওভার অফ s. দ্যাটস বেসিক. সো এখানে v এর পাওয়ার হচ্ছে 1, s এর পাওয়ার হচ্ছে হাফ. So let's try and plot a graph of that kind of variable. Let's see if we try to plot y equals to x to the power 0.5. See what is happening. Take a good look at what is happening. Now you are having the graph of this shape, popping at this shape. So you can see that this is that y equals to x was a straight line with a constant gradient which has the value of 1. All of these cases, 2, 3, 4, 5, all of these cases where the power of x was bigger than 1, we have graphs of increasing gradient. All of these graphs are going to have gradient that which will be increasing. They're not going to be they're not going to be straight lines. They're going to be graphs with increasing gradient. The moment you make this power smaller than 1, let's say it's 0.5,
Then you once again have curve, but these lines have their shape where they are having decreasing gradient. দেখো এখানে গ্রাফটা অনেক স্টিপ, এই জায়গাতে অনেক স্টিপ, আস্তে আস্তে যত যাচ্ছি if you try to visualize a straight line or tangent, আস্তে আস্তে আমাদের gradient আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, gradient কমে যাচ্ছে, it's becoming more and more slanted. It is becoming more and more slanted. If we zoom this graph enough out, it will become highly slanted and more slanted. যত যাচ্ছে দেখো তত আমাদের slant তত বাড়তেছে. So it's becoming really slanted. So the point that I'm trying to make is that whenever we have a power of less than 0.5, less than 1 on the x, then you will have this scenario. Let me add up a couple of more equations just to convince you of this fact. Let's say y equals to x to the power 0.2. Take a look, same thing. This is just more decreasing gradient compared to this one. The rate of gradient loss for this curve is less compared to the gradient loss of this one. মানে হচ্ছে এই দুটো গ্রাফ যত যাচ্ছে এর at any point value of the x-axis এর gradient বেশি, এর gradient কম. So this is becoming slanted faster. This is losing its gradient faster. এই কম্পারিজন গুলো বুঝা যাচ্ছে কিনা বলবান, খেয়াল করো একটু. If you have any question up so far, ask me questions about it. Anyone? Or if you are okay, just write yes. আর আমরা কি এভাবে মানে ম্যাথমেটিক্যালি এভাবে কি কাজ করব গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে? এইভাবে কাজ করব, এর থেকে আরেকটা ডিফারেন্ট ভার্সন আছে, ডিফারেন্ট ভার্সনটা আমি একটু পরে বলতেছি, বাট এই পর্যন্ত বুঝছো কিনা আগে এটা একটু কনফার্ম করো. জি স্যার. We have 26 people. I would like to see at least 20 yeses, assuming that 6 of the people are out of their mind. If you have question, any one of you, always feel free to ask questions. One of the key rule of my classes is that you can always ask me questions, relevant questions. All questions are welcome in all forms. You might feel like question is silly, or you might feel like that asking this question might prove me dumb. Well, you are supposed to be proved dumb. That's exactly why you are here. Accept the fact. All of you are dumber than me. That's why you have come for help from me. I'm here to help you. Unless you express what you need to know, there is no way I can be a psychic and get into your brain and know what is it that you want to know. So accept the general rule in general that you are not supposed to know what I'm about to tell you. So if you need a better explanation, or even if you need the same explanation one more time, always feel free to ask so. It's perfectly all right and it's perfectly welcome. Always. So moving on, এখানে আমি তোমাদেরকে সবগুলো ভ্যারিয়েবল দেখালাম হচ্ছে y কে আর রেখে. সো এই জিনিসটাকে আমি ইন জেনারেলি একটা জেনারিক ফরম্যাটে লিখতে পারি, সেটা হচ্ছে which is going to be a bit more useful for us. জেনারিক ফরম্যাটটা খেয়াল করো. Let's see if I write y to the power a equals to x to the power b. আমরা মনে করো এই ইকুয়েশনের গ্রাফ আঁকবো, এখানে আমি a এবং b দুটোর উপরে পাওয়ার দিছি, ঠিক আছে? Try to understand, if it's the case that b is bigger than a, b is bigger than a, সেই ক্ষেত্রে কি হবে? If you convert this into y equals to b to x, y equals to x to the power b by a, if b is greater than a, এই ইকুয়েশন থেকে দেখো মানে x এর পাওয়ার যদি বড় হয়, x এর পাওয়ার যদি বড় হয় তাহলে গ্রাফ হবে হচ্ছে ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট, সিম্পল। আর যদি x এর পাওয়ার ছোট হয়, ফর এক্সাম্পল ইফ a is bigger than b, মানে y এর পাওয়ার বড়, তাহলে গ্রাফ হবে হচ্ছে ডিক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট। এই লজিকটা মাথায় ঢোকাতে পারতেছ না, দেখো এই যে এই তিনটা লাইন, this one and this one, have a look. Which what I'm trying to mean, if I give you some example along with this part, that if I ever tend to plot, let's say y cube equals to x to the power 4, এই ইকুয়েশনের গ্রাফ without doing further calculation, increasing gradient হবে না decreasing gradient হবে নাকি straight line হবে? You tell me. Increasing gradient. এই ইকুয়েশনের গ্রাফটা ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট হবে, মানে আস্তে আস্তে গ্রাফটা স্টিপার হবে নাকি আস্তে আস্তে স্ল্যান্টেড হবে নাকি স্ট্রেট লাইন হবে? This is supposed to be increasing gradient কারণ x এর পাওয়ার বড়, y এর পাওয়ার ছোট. Absorb this.
Similarly, if you are ever trying to plot a graph of, let's say, y to the power 50 equals to x to the power 49, কোন একটা কেসে ধরো তোমার এরকম একটা গ্রাফ প্লট করতে হয়েছে, without even plotting you can directly look at this graph and you can know that y power বেশি x এর power কম, so essentially this will be a graph of decreasing gradient. Do I make sense so far? Yes, sir. Any question? এগুলো কেন বলতেছি, কারণ তোমরা ইভেন্চুয়ালি অনেকগুলো ডিফারেন্ট ইকুয়েশনের ফরম্যাট নিয়ে ওভার দ্য সিলেবাস কাজ করবা। এমসিকিউ এর খুব কমন টাইপের কোশ্চেন হচ্ছে যে তোমাকে একটা সার্টেন ইকুয়েশনের ভ্যারিয়েবল দিয়ে বলবে যে এখন আমরা এই দুইটা ভ্যারিয়েবলকে যদি প্লট করলে গ্রাফের স্কেচ গ্রাফ কিরকম হবে। স্কেচ গ্রাফ মানে হচ্ছে শেপ অফ দ্য গ্রাফ, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু প্লট ওয়াই অ্যাক্সিস বা এক্স অ্যাক্সিসে কোনো রকম গ্রিড দেওয়া থাকবে না, তোমাকে জাস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শেপটা মেনশন করতে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শেপের কয়েকটা অ্যাসপেক্ট আছে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শেপের এক নম্বর অ্যাসপেক্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ, ক্যান ইউ জাজ দ্যাট প্রপারলি। 0 থেকে স্টার্ট হবে না ওয়াই অ্যাক্সিস ইন্টারসেপ্ট থেকে স্টার্ট হবে নাকি এক্স অ্যাক্সিস ইন্টারসেপ্ট থেকে স্টার্ট হবে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্টের গ্রেডিয়েন্ট কত হবে, স্টার্টিং পয়েন্টের গ্রেডিয়েন্ট কত হবে, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড থিং। থার্ড থিং হচ্ছে আর ইউ গোনা ড্র অ্যান ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট গ্রাফ অর আর ইউ গোনা ড্র এ ডিক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট গ্রাফ অর ইজ ইট সাপোজ টু বি এ স্ট্রেট লাইন গ্রাফ। এই তিনটা প্রপার্টির উপরে স্কেচ গ্রাফে মার্কিং হয়। আমি আবার বলতেছি, এই জিনিসগুলো এই ফার্স্ট চ্যাপ্টারের লেকচার লেখা নাই, দ্যাটস হোয়াই আই এম পুটিং দিস ইন লেকচার, ইট উইল বি গিভেন ইন ইউটিউব সো ইউ ক্যান লুক ইট আপ এনি টাইম ইউ ফিল লাইক। আবার বলতেছি, এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে the choice of your starting point of the graph. Is it going to start from the origin or is it going to start with an x-axis intercept or is it going to start with an y-axis intercept? That's the first point that the question is, the examiner is going to look for. The number হচ্ছে what is supposed to be the initial gradient of the graph. Is the graph is going to have a numerical value gradient initially, or is it going to be horizontal, or is it going to be tangent to the y-axis? What kind of initial gradient are you talking about? Then as you go further on the right side on the x-axis, is the graph going to be a straight line? Is it going to be a graph of increasing gradient curve or is it going to be a decreasing gradient curve? এই তিনটা অ্যাসপেক্টের উপর টিপিক্যালি স্কেচ গ্রাফে মার্কিং হয়। আমি স্টিল টিপিক্যালি কথাটা বলতেছি বিকজ কিছু কিছু কোশ্চেন সবসময় থাকেই যেগুলো হচ্ছে ইউনিক। একটা স্কেচ গ্রাফে যদি তোমাকে 4 মার্ক দিয়ে থাকে তাহলে 4th মার্কটা আরেকটা কোনোটা অ্যাডিশনাল প্রপার্টির উপরে ডিপেন্ড করবে, সেটা ওই কোশ্চেনের জন্য স্পেসিফিক। আমি যে তিনটা পয়েন্ট বললাম এগুলো হচ্ছে জেনারিক তিনটা পয়েন্ট, বুঝা যাচ্ছে? Yes, sir. সো এই জিনিসটা আমাদের গেল। আমি এই জিনিসটা এখানে এইভাবে এতটুকু ডিটেইলস আলাপ করার মেইন কারণটা ছিল যাতে করে আমরা এই ইকুয়েশনটা নিয়ে যখন আমি আলাপ করব তখন তোমরা যাতে কনফিউজ না হও। সো এখানে আমাদের যে ইকুয়েশনটা ছিল আমাদের ফর দ্য লাস্ট টু ইকুয়েশন, ভি স্কয়ার প্রপোর্শনাল টু এস আর টি স্কয়ার প্রপোর্শনাল টু এস। সো আমরা এই গ্রাফগুলোকে প্লট করি, উই গোনা গেট graphs which will start from 0. The graphs would be initially tangent with the y-axis, because if you wonder y-axis is tangent কেন হবে, have a look. All the graphs which had a power x power less than 1, they started tangent with the y-axis and আস্তে আস্তে গেট ইনডিউস করছে। তার মানে ওই প্যারাবোলাগুলো হচ্ছে এরকম, আর যেগুলো x এর পাওয়ার 1 এর থেকে কম সেগুলো x axis এর সাথে হরাইজন্টালি স্টার্ট করে ইভেন্চুয়ালি হয়ে উঠছে। So that would be your starting value and of course they would be having decreasing gradient shape, আস্তে আস্তে গ্রেডিয়েন্ট কমে যেতে হবে। এই ধরনের গ্রাফগুলো আঁকার সময় স্টুডেন্টরা খুব কমনলি আরেকটা যে ভুলটা করে সেই ভুলটা আমি বলে দিচ্ছি, এই ভুলটা তোমরা করবা না, বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস। লেটস সে ইউ আর অ্যাবাউট টু ড্র এ গ্রাফ অফ দিস ওয়ান, লেটস সে y প্রপোর্শনাল টু x স্কয়ার গ্রাফের স্কেচ শেপ তুমি আঁকতেছো, আর তুমি জানো যে এটা আমাদের শুরু হবে হচ্ছে 0 থেকে, গ্রেডিয়েন্ট হবে হচ্ছে ইনিশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট 0 হবে, এভরিথিং ঠিক আছে। তুমি খুব উৎসাহ নিয়ে আঁকতেছো এবং তুমি আঁকলা হচ্ছে এরকম একটা লাইন যেটা দেখতে হচ্ছে এরকম, যেটা দেখতে হচ্ছে এরকম, দ্যাট ইজ ভিজিবলি তোমার গ্রাফের শেষ পার্টটা ভার্টিক্যাল হয়ে গেছে। এইটা যদি গড়বড় করো মার্কস দিবে না। This is supposed to have ever increasing gradient, but that gradient is not supposed to become infinite. A vertical line has a gradient of how much? Vertical line slope এর value কত? Infinite. So your end point of the graph cannot be vertical. তুমি গ্রাফটাকে তোমার যে আঁকতে কষ্ট হয় তুমি এইটুকুকে থামে দাও, সমস্যা নাই, তুমি এইটুকুকে থামে যাও, দিস ইজ ওকে। সিমিলারলি মনে করো তুমি যদি এটা ডিক্রিজিং গ্রেডিয়েন্টের কেসে গ্রাফ আঁকতেছো, মনে করো তুমি একটা গ্রাফ আঁকতেছো হচ্ছে y স্কয়ার ইকুয়ালস টু x, এই গ্রাফ তুমি আঁকতেছো, তুমি এখান থেকে শুরু করলা, ট্যানজেন্ট ভাবে শুরু করলা, আই লেট ইউ চুজ এ ডিফারেন্ট কালার, ট্যানজেন্ট ভাবে শুরু করলা এন্ড দেন তুমি আঁকতেছো লাস্ট পয়েন্টে তুমি একদম পারফেক্টলি হরাইজন্টালি বানাই দিলা, ফুল হরাইজন্টাল বানাই দিলা, এটা হলো তোমার মার্কস কাটবে। দিস গ্রাফ শুড হ্যাভ ডিক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট, এভার ডিক্রিজিং,
this should not become horizontal. Not within the observable range, it should never become horizontal. So এই ভুলটা যাতে না হয়, এন্ড পয়েন্টের ভ্যালুটা কতটুকু থেকে স্টপ করতেছো, that's an important aspect to cover. Do I make sense? Yes, sir. Roman, দেখো, if you have any question, ask me. Take a good look at this whole thing. Okay, apparently no. এখানে আমাদের ওই টিপিক্যাল শেপ অফ দ্য গ্রাফের শেপগুলো দেওয়া আছে, তোমরা পড়লে বুঝবা এগুলো কি কি আছে এখানে। আচ্ছা, before I get into the idea of momentum আমি তোমাদের লাস্ট ক্লাসে পড়াই নাই। I actually went to the equations of motions and I directly skipped all the part of the momentum thing, which I'm going to start in today's class, and I actually discussed starting from here, এই যে projectile motion, এই যে এখান থেকে আমি পড়ানো শুরু করছিলাম লাস্ট ক্লাসে। সো এখান থেকে শুরু করে আমরা লাস্ট ক্লাসে অল দ্য ওয়ে আপ টু এই পয়েন্ট পর্যন্ত পড়াইছি। আমি বলছিলাম আজকে এই কোশ্চেনটা বুঝাবো। তোমরা কোসাইন রুল পড়ছো না সবাই? জি জি স্যার। স্যার। একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখাচ্ছি। ক্লাস ফলো করতে কারো সমস্যা হচ্ছে? এনিওয়ান? I'm telling you once again, these are very basic stuffs. So if you are new to this, if I'm referring to something that I assume that you are supposed to know from earlier, but you know in your heart that you did not know it from earlier. For example, আমি আমার এই আগের পুরো লেকচার বলার সময় গ্রেডিয়েন্ট ইকুয়েশন y equals to mx স্ট্রেট লাইন হবে, এটা আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলে কাজ করতেছিলাম। লেটস সে ইউ ডিড নট নো কেন y equals to mx ইকুয়েশন স্ট্রেট লাইন হবে, মনে করো তুমি এটা জানো না, you can always ask me. I'm here to fill up the gaps. So things that I would assume that you are supposed to know, if you don't know these stuffs, you can always ask me. These classes are to enrich your knowledge base. So don't assume যে স্যার তো অ্যাজিউম করতে, সেটা আমার জানার কথা, আমি জানি না, সো আমি একটা বলদ, আমি এটা জিজ্ঞেস করলে সবার চোখে ছোট হয়ে যাব। there is no factor like this. তোমরা সবাই বলো, ঠিক আছে? So ask questions. I'm not trying to demean anyone, I'm trying to level you all, so don't take it as an insult and don't be serious. Kanchan, কি দেখা যাচ্ছিলাম? momentum. কোসাইন রুল। কোসাইন রুলের বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে if you have a triangle like this and then you have multiple different angles, let's say angle A, B, C, where the sides of the triangles are defined by opposite angles. So angle A opposite side হচ্ছে small a, this is the length of the arm, this is the length of the arm, this is the length of the arm, so opposite দিয়ে করতেছি। সেক্ষেত্রে কোসাইন রুলের বেসিক শেপ হচ্ছে এরকম যে cos A equals to হচ্ছে b square plus c square minus a square divided by 2bc, ঠিক আছে কিনা দেখো? This is a typical format for the cosine rule that we know. Now you can write this for all the other equations. So আমি যদি এই সেম শেপ ফরম্যাট ফলো করে লিখি, কোসাইন রুল ফর অ্যাঙ্গেল বি হবে কি, cos b equals to হবে হচ্ছে c square plus a square minus b square divided by 2ca and blah blah blah, it goes on. So ultimately এখান থেকে আমরা একটা জিনিস সবসময় যেটা পাই, যেটা লিখি, সেটা হচ্ছে কোসাইন রুলের বেসিক ফরম্যাট। আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করে, আমি ধরো এই ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করতেছি, এখন একটা ইকুয়েশন নিয়ে কথা বলি তাহলে ইজিয়ার হয়। আমি যদি এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করি, ইউজুয়ালি a স্কয়ার কে যদি সাবজেক্ট করে, I can write that এই অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইড হচ্ছে a, সো a স্কয়ার ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার মাইনাস 2bc cos a। এটা হচ্ছে কোসাইন রুলের আরেকটা ইউজফুল ভার্সন। এটা ইউজফুল বলতেছি এই জন্য বিকজ এখানে কোনো ফ্র্যাকশন ফরম্যাট দেওয়া নেই, সো ইটস ইজিয়ার টু ডু ম্যাথস উইথ ইন মেনি কেসেস। আমরা এই কোসাইন রুলের এই ভার্সনটাই আমরা আমাদের প্যারালোগ্রামের রুলের ফর্মুলাতে অ্যাপ্লাই করি, বাট देयर ইজ এ স্মল চেঞ্জ টু দ্যাট। সেই স্মল চেঞ্জটা কি, সেই জিনিস আলাপ করব।
So take a look at this equation, at this parallelogram. দেখা যাচ্ছে না, জুম ইন করব একটু। I think this is better, slightly better. আছে আচ্ছা, এই 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 ফিগারটা খেয়াল করো। এখানে আমরা যেটা করতে যাচ্ছি, we are trying to find out the resultant r, which should be come from the two vectors p plus q. So p এবং q এর ডিরেকশন এবং অ্যাঙ্গেলগুলো দেওয়া আছে। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের p ভেক্টর, এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত p ভেক্টর in terms of its length and in terms of direction. p এর সাথে q এর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আলফা, যেটা হচ্ছে এখানে আলফা দেওয়া আছে, q এর ডিরেকশন হচ্ছে এইদিকে। সো এই দুইটা হচ্ছে দুইটা ডিফারেন্ট ভেক্টর, তাদেরকে আমরা প্যারালোগ্রাম রুল দিয়ে রেজাল্ট বের করতে যাচ্ছি। সো উই স্টার্টেড বোথ অফ দ্য ভেক্টরস ফ্রম দ্য সেম পয়েন্ট, দেন উই কমপ্লিটেড দ্য প্যারালোগ্রাম। দিস ইজ দ্য প্যারালোগ্রাম, এই যে এটা হচ্ছে প্যারালোগ্রাম। এই প্যারালোগ্রামের জন্য ডায়াগোনাল যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্টেন্ট। এই রেজাল্টেন্ট, লেটস অ্যাজিউম এই রেজাল্টেন্টটা আমাদের p সাইডের সাথে থিটা অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করতেছে। সো হোয়াট we want to find out this resultant. Finding out the resultant would mean finding out two things: finding out its value and also finding out its direction, because it is a vector quantity. Calculating a vector quantity would essentially mean calculating both of the parts, calculating the value and also the direction. And then normally এখানে চিন্তা করো যে because this is a parallelogram, যে this part is a parallelogram, এটা হচ্ছে additional drawing. This is supposed to be a normal which doesn't look like much of a normal, so এখানে 90 degree হওয়ার কথা। This is an additional drawing, এটা একটু পরে আলাপ করতেছি। So because this is a parallelogram, এই সাইডে যদি q হয় তাহলে আমি এই সাইডটাকেও q লিখতে পারবো, and because this angle is theta, I can write this angle to be 180 minus theta. এটা কি বুঝতেছো কিভাবে? খেয়াল করো, this is theta, then well obviously this angle is supposed to be 180 minus alpha, sorry theta বলতে পারবা, alpha. This angle is alpha, so এটার আউটসাইড এর অ্যাঙ্গেলটা সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল হওয়ার কথা 180 minus alpha, and এটা আর এটা হচ্ছে complement না corresponding angle. So anyway, so অথবা তুমি চিন্তা করো এটা যদি আলফা তাহলে এটা আলফা হবে, এটা যদি আলফা হয় তাহলে এটা হবে 180 minus alpha. Anyway, so এই অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 180 minus alpha, এটা হচ্ছে q, আর এখানে আমরা একটা ভার্টিক্যাল লাইন আঁকছি। সো ভার্টিক্যাল লাইন আঁকলে এটা একটা আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে, এই যে এই পুরোটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে। এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের কিউটা হচ্ছে হাইপোটেনিউস, এই সাইডটা হচ্ছে আমাদের কি বলে অপোজিট সাইড, এটা হচ্ছে অ্যাডজেসেন্ট সাইড। সো অপোজিট সাইডটাকে লিখলাম হচ্ছে q sin আলফা দিয়ে, অ্যাডজেসেন্ট সাইডটাকে লিখলাম হচ্ছে q cos আলফা দিয়ে। এটা এক্সপ্রেশন লাস্ট ক্লাসে তোমাদেরকে দেখাইছিলাম। সো আমরা এই কেসে ডিফারেন্ট লেন্থ গুলাকে অলরেডি ডিফাইন করে ফেলছি। নাও উই ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট হাউ মাচ ইজ r. উই আর গোনা অ্যাপ্রোচ টু ক্যালকুলেট দিস r by doing cosine rule for the triangle of this one. এই যে এই ট্রায়াঙ্গেলের জন্য আমরা মনে করব cosine rule অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি, এই যে এই ট্রায়াঙ্গেল। Let me draw this with red for you to distinguish it better. মনে করো এই যে এই ট্রায়াঙ্গেলটার জন্য আমরা এখন cosine rule অ্যাপ্লাই করব, এই ট্রায়াঙ্গেলটার জন্য। If we are about to try this one, তাহলে আমরা এখন r equals to হবে হচ্ছে, সো আমরা এই অ্যাঙ্গেলটাকে ইউজ করে cosine rule অ্যাপ্লাই করতেছি because we want to calculate r. So cos 180 minus alpha, this is the angle, equals to p square plus q square, these are the two adjacent side, minus r square which is the opposite side, divided by 2pr. এটা r হবে না, এটা হবে q। এখানে ভুল আছে, বলবান সর্বনাশ। This is supposed to be q, বুঝতেছো কেন? yes sir 2pq 2pq হবে। স্টুডেন্টরা যে স্টুডেন্ট লিখছে সে ভুল করছিল। এভরিওয়ান ইজ বিলো মিস্টেকস, নন ইজ অ্যাবাভ মিস্টেকস, সো ভুল হইতে পারে, এটা একটু কারেক্ট করে নিবা। মানে 2pq হবে। and cos 180 minus alpha এর ভ্যালু যদি আমরা all sin tan cos এর যে ফর্মুলা আমরা জানি সেখান থেকে যদি ডিরাইভ করি, this one becomes minus cos alpha. have a look, এই যে minus cos alpha আসলো, এই যে মাইনাসটা আসলো, এটার জন্য আমরা যখন আলটিমেটলি r স্কয়ার কে সাবজেক্ট করে রুট ওভার করব, আমাদের এই ফাইনাল এক্সপ্রেশন এখানে একটা প্লাস সাইন চলে আসবে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। টিপিক্যালি আমাদের কোসাইন রুলের এই ইকুয়েশনের ফরম্যাটটা ছিল হচ্ছে এরকম, যে a স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার ইকুয়ালস টু হচ্ছে b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার মাইনাস 2bc cos a। বাট এই কেসে যখন তুমি রেজাল্ট হিসাব করতেছো তখন r ইকুয়ালস টু হচ্ছে, or if you get rid of the square, r স্কয়ার ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার প্লাস 2pq cos alpha। কারণ এই cos alpha টা এক্সক্লুসিভলি আলফা হিসেবে ট্রায়াঙ্গেলে ছিল না, এই আলফাটা ছিল ট্রায়াঙ্গেলে ছিল হচ্ছে 180 minus alpha হিসেবে। and whenever you convert cos 180 minus alpha, it becomes minus cos alpha. ওই মাইনাসটা আর এই ইকুয়েশনের অরিজিনাল মাইনাসটা মাল্টিপ্লাই হয়ে গিয়ে এখানে প্লাস সাইনটা আসছে। সো ইউ শুড নট মেস ইট আপ। দিস ইকুয়েশন ইজ ভেরি মাচ সিমিলার টু কোসাইন রুল এক্সেপ্ট ফর মাইনাসের জায়গায় প্লাস হবে, কারণ অ্যাকচুয়াল আলফাটা শুধু আলফা ছিল না ট্রায়াঙ্গেলের জন্য, আমাদের কনসিডার ট্রায়াঙ্গেলের জন্য সেই আলফাটা ছিল 180 minus alpha। এই লজিকটা ধরা যাচ্ছে কিনা? জি স্যার। সামিন আশরাফ তুমি বুঝো নাই, কোন পার্টটা বুঝো নাই বলো?
Speak up. I'll help. Samin Ashraf. আচ্ছা বুঝছো, আচ্ছা ফাইন। এরপর আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা এই থিটাটা বের করতে যাচ্ছি। সো এই থিটাটা বের করার জন্য I'm gonna label this with green. Let me zoom in a little bit more. সো থিটাটা বের করার জন্য আমরা যেটা করব, আমরা এই পুরা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলটা ইউজ করব। সো we're gonna use this entire right angle triangle to calculate that theta angle. সো এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য আমরা দুইটা সাইড নিয়ে কাজ করছি, একটা হচ্ছে এই সাইডটা আর একটা হচ্ছে এই পুরা সাইডটা। সো এটা হচ্ছে আমাদের অপোজিট, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেসেন্ট ফর দিস এন্টায়ার বিগ ট্রায়াঙ্গেল বিকজ we are here with a 90 degree over here. সো এইটা ডিভাইড এটা করলে হবে হচ্ছে tan theta. So that's the equation that we've written over here. Tan theta equals to opposite q sin alpha divided by the entire adjacent. Entire adjacent এর length হচ্ছে p plus q cos alpha. So এটা আমরা বসাইলাম। So once you have got this equation, if you know all the values of q, p and alpha, then you can get this number and then you can do theta equals to tan inverse this whole ratio and you can find out the numerical value of the theta angle. This is one of the ways by which we can merge up two different vector quantities using only numbers. ফিগার না এঁকে আমাদের যদি এই দুটো ইকুয়েশন যদি আমাদের জানা থাকে, যে একটা হচ্ছে এই ইকুয়েশন যে রেজাল্টেন্টের ভ্যালু হবে এটা, আর রেজাল্টেন্টের ডিরেকশন বের করতে হলে আমরা ইউজ করব হচ্ছে এটা। আমরা যদি এই দুটো জিনিস যদি জানা থাকে, then we can essentially do with when you calculate the resultant with the components available without even drawing the figure, just the numerical equations would be good enough for us. এই ইকুয়েশন যেটা কোন কোন কেসে ইউজ হবে সেটা আমরা যখন ওয়ার্কশিটগুলো ডিসকাস করব তখন আরো ডিটেইলসে তোমাদেরকে দেখাবো। So don't bother about this. This will be available to you in terms of actual application cases. But for the time being, ইকুয়েশনের যে ডেরিভেশনটা এবং কোসাইন রুলের সাথে যে একটা প্লাস মাইনাসের ডিফারেন্স আছে, এই দুটো জিনিস বোঝা গেছে কিনা? Yeah, for the derivation we'll find the angle of tan. In this case the angle tan is produced with the side length, so with the side p. In this case the angle was produced with the side p. So যেই সাইডের সাথে তুমি অ্যাঙ্গেল বের করতে যাচ্ছ সেই সাইডটা তোমার স্পেসিফিকলি মেনশন করতে হবে। যে ফর এক্সাম্পল if you are about to write the answer for this if this is a problem, then we can write that the magnitude of r is this much, whatever number you get, and it produces theta degree with the p vector. That's how we're going to mention the answer, because direction mention করার জন্য তুমি শুধু বলতে পারবে না যে the angle of r is this much degree, কারণ অ্যাঙ্গেল মেনশন করার সময় সবসময় কারো না কারো রেসপেক্টে মেনশন করতে হয় যে কার থেকে theta degree. So you have to mention that r produces theta degree angle with the p vector. That's what we have to mention as well. বুঝা গেছে? Okay. So projectile discussion টুকু করলাম। Before I get into the whole idea of momentum, I'd like to do some math regarding the projectile motion so that you can get some idea. তোমরা একটা কোশ্চেন লিখো, খাতা কলম নাও, একটা কোশ্চেন লিখো। আমি কোশ্চেনটা বলতেছি। কিডস কপি নাও, ক্যালকুলেটর হাতে রাখো, কলম নাও, রাইট আপ এ কোশ্চেন। ওকে স্যার। Why? আরে আশ্চর্য। আমি এখানে ডিগ্রি সিম্বল দিতে পারবো না, আমি স্পেলিং করে লিখতেছি।
স্যার এখানে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্টের কোনো জিনিস নাই। না। স্যার আপনার রাইটিং প্যাড আসছে? No. I plan to buy one though. সোলসার একটা আছে, আমি টাইপ করতে পারতেছি না কেন? স্যার কিবোর্ড ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। What? কিবোর্ড ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। না, এই যে কিবোর্ড তো কাজ করতেছে, অলরেডি মারতেছে, হচ্ছে তো টাইপ কাজ করতেছে না, কি সমস্যা? What sorcery is this? স্যার আপাতত ডিকটেট করে দেন। No. আশ্চর্য। শিট, আমার পুরো লেখা চলে গেছে। স্যার এমএস ওয়ার্ড ইউজ করেন। I should have had, my bad. আচ্ছা, কোশ্চেনটা কি লিখছিল একটু বলো কে ওইজন? A stone is thrown from ground at 10 meters per second with an angle of 38 degrees with the horizontal. Okay. Question A, calculate the maximum height of the stone. Okay. Question B, calculate the total traveling time of the stone before it hits the ground at the same level. Okay. And question C, not written. আচ্ছা, কোশ্চেন সি তে লিখো, calculate the final velocity of the stone when it was at half the height calculate the final velocity of the stone when it was at half the height of maximum height calculated in A. Full stop. আচ্ছা, এই সি নাম্বার কোশ্চেনটা স্টার মার্ক করো। আচ্ছা, এখানে আমি তোমাদের যে তিনটা কোশ্চেন দিয়েছি, কোশ্চেন নাম্বার এ এবং বি মোটামুটি ইজি কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার সিটা অনেকগুলো ডিফারেন্ট স্টেপস নিয়ে হবে। Before I even dive into the problem, let me alert you on this one. Question number C on its own তোমাদের অ্যাকচুয়াল এস পরীক্ষায় কোনোদিনই একা একা আসবে না, আসলে অনেকগুলো ডিফারেন্ট স্টেপ দিয়ে তারপর আসবে। আমি কোনো ডিফারেন্ট স্টেপগুলো দিই নাই বিকজ আই ওয়ান্ট ইউ টু পারসিভ দিস প্রবলেম অ্যাজ এন ইন্টিগ্রাল পার্ট অল টুগেদার। সো আমি এই ম্যাথটা অনেক ডিটেইলসে বুঝাই আস্তে আস্তে করাবো, বাট somewhere it is quite common, not likely, I'm not going to use the word likely, but it's quite common যে
এই সি নাম্বার টাইপের কোশ্চেন যেগুলো আমি ইউজুয়ালি ক্লাসে করাই, which tend to be a bit big in size, স্টুডেন্টরা অর্ধেক করার পর হতাশ হয়ে যায় যে এত বড় প্রবলেম আমি পরীক্ষা করতে পারবো না, আমার তো ধৈর্য নাই, আমার মাথাতে এত বড় ব্রেন নিতে পারবে না। Don't lose your shit before you actually finish it. Keep it calm, keep it cool. I'll help you in the process, so rely on that. So wait for instructions. আচ্ছা, আমি প্রবলেমটা করা স্টার্ট করি। সো আমি এই যেহেতু প্রবলেমটা বলছি অলরেডি, সো হাউ ক্যান আই ডু দিস প্রবলেম? আচ্ছা, এখানে করতে গেলে, আচ্ছা এখানে করি, আমি মাউস দিয়ে লিখি, সমস্যা নেই। রাইট প্যাড একটা আছে, অ্যাকচুয়ালি রাইট প্যাডটা নিয়ে আসা যায়, বাট আই হ্যাভ নেভার প্র্যাকটিসড অন দ্যাট রাইট প্যাড, দ্যাটস অ্যানাদার প্রবলেম। আচ্ছা, আমি ঈদের পর তোমাদের রাইট প্যাড দিয়ে পড়াবো। আই হোপ টু, আই রিয়েলি লুক ফরওয়ার্ড টু দিস। কি বলতেছিলাম? আচ্ছা, let me just draw that figure so that we can start with the problem. কোশ্চেনের অ্যাসপেক্টটা হচ্ছে, এখানে আমাদের একটা গ্রাউন্ড আছে, গ্রাউন্ডের সাথে এখানে একটা অবজেক্টকে আমরা শুট করব। আমাদের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে কত? 10 মিটার পার সেকেন্ড। ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ থ্রো হচ্ছে কত? 38 degree. And this projectile is gonna follow a path, let's say something like this, and let's say it falls up over here. So এখানে এসে পড়বে। সো আমাদের এই দুটো ইনফরমেশন দেওয়া আছে, আর কিছু দেওয়া নাই। টু বি অনেস্ট, আমাদের আর কিছু লাগবেও না। কেন লাগবে না আমি বলতেছি এটা করে। এই নাম্বার কোশ্চেনে বলছে ক্যালকুলেট দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট। ম্যাক্সিমাম হাইটের প্রপার্টি কি? What is one of the unique property of maximum height? Anyone? Maximum height is velocity 0, final velocity. You are almost correct, but not entirely correct. স্যার এটা কি Sir, maximum height vertical velocity is 0. You are absolutely correct. Hold on. Try to appreciate what this classmate of yours just said. অবজেক্টটা যখন উপরে ওঠা শুরু করে, আমি লাস্ট ক্লাসে তোমাদেরকে একটা ফিগার দিয়ে দেখাইছিলাম that there was a situation where the blue horizontal arrow remained unchanged throughout the motion. তাহলে আমি যদি এখান থেকে ux হিসাব করি, let's say if I calculate ux হবে কত? 10 cos 38, এখান থেকে কিছু একটা নাম্বার আসবে। আর uy যদি হিসাব করি, সেটা হচ্ছে uy, সেটা হবে হচ্ছে 10 sin 38, সেখান থেকে আমাদের কিছু একটা নাম্বার আসবে। What I really want you to appreciate and understand, যে এই ux টা throughout the motion, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অবজেক্ট মুভ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ux এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে না। This will remain constant. So অবজেক্ট আস্তে আস্তে উপরে উঠতেছে, তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আস্তে আস্তে ছোট হবে, but horizontal component would remain unchanged. The point which we define as the maximum height is happens to be the point where the object only has horizontal velocity component. The vertical velocity component has been reduced to 0 by the effect of gravitational acceleration, which is working downwards. তো এই পয়েন্টের জন্য আমাদের vy হবে 0। দেখো আমি কিন্তু এখানে uy লিখি নাই, vy লিখছি। কেন? বিকজ এই স্টার্টিং পয়েন্টের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি which is represented as u. Any point beyond any point আমাদের ভেলোসিটি হবে হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি, that's why this was represented as v. সো এটা আমাদের 0 হবে এই পজিশনে। সো এই লজিকটা ইউজ করে আমরা এখন এই নাম্বার কোশ্চেনটা সলভ করতে পারবো। আমাকে এই ভ্যালু দিতে একটু বলো কেউ তো একজন, গিভ মি নাম্বারস আপ টু 3 decimal places. এটা কত আসে? Sir, 6.16. কত? 6.16. আর আরেক ডেসিমাল প্লেস লাগবে। 6.156 then. এখানে স্যার এটা হলো সাইনেরটা, আর কসেরটা হলো 7.880। বলুন দেখো ভ্যালুগুলো হচ্ছে কিনা। আমি এটা প্র্যাকটিস প্রবলেম ক্লাসে করাচ্ছি কারণ হচ্ছে আদার দেন দ্যাট তোমরা ইভেন্চুয়ালি গ্রাস করতে পারবে যে আদতে আমরা এই থিওরিগুলো কোথায় ইউজ করব। আমি মোমেন্টাম তখন তোমাদেরকে বন্ধ করে পড়ালাম, সমস্যা নেই, বাট এই প্রবলেমটা ভালো করে বুঝো, ট্রাই টু পে অ্যাটেনশন টু দিস প্রবলেম। সো এই নাম্বারে আমরা বের করতে যাচ্ছি হচ্ছে দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট কভারড। আমাদের লজিকটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট তে vy ইকুয়ালস টু হচ্ছে 0। vy এর যে ফর্মুলা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে uy minus gt. Remember this equation? স্যার জি কি গ্র্যাভিটি? জি হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন। ও ভালো কথা,
তোমাদের from this point onwards তোমাদের GF হলো হচ্ছে 9.81 ম্যাগনিটিউড ওয়াইজ 9.8 2SF অথবা 9.81 3SF হলে 9.81 ইউজ করতে হবে। You cannot use 10 anymore. But problem to be remember তোমাদের যে ম্যাথসে যে M1 M2 আছে ওইখানে এখনো G10 10 ই থাকবে। So you have to remember them differently. Physics হচ্ছে 9.81 which changed from your O-levels value which is a more accurate number আর ম্যাথসে এখনো 10 10 ই আছে। So you cannot mess this up. I don't know why CIE did this trick to the kids. I mean, they should have at least give the same number for both of the levels, but they changed that thing to the more accurate value for physics, but did not prefer to change it for the math. স্যার তাও মার্কস স্কিমে তো ডিফারেন্ট ভ্যালু যদি দেই তাহলে এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না। তোমার ওয়ার্কিং এর জন্য মার্কস পাবা, বাট তোমার ফাইনাল আনসারটা তো পারফেক্টলি ম্যাচ করবে না, সেটা তুমি আনসার মার্কটা পাবা না। A1 যে মার্কসটা থাকে ওই আনসারটা যদি তোমার পারফেক্টলি ডিজিট বাই ডিজিট 3 আপ টু 3SF বা ম্যাচ না করে সেক্ষেত্রে তুমি আনসার মার্কটা পাবা না, বাট ওয়ার্কিং এর মার্ক ডেফিনেটলি পাবা। ওকে, আমাদের এই ইকুয়েশন দিয়ে আমাদের কোনো হেল্প হচ্ছে না। কেন হেল্প হচ্ছে না বলো? কারণ এখানে আমাদের হাইট নাই। ভার্টিক্যাল হাইটের ইকুয়েশন এটা না। ভার্টিক্যাল হাইটের ইকুয়েশন ছিল কোনটা? v square equals to u square plus twice s। আমি জেনারিক ফর্মুলা আগে লিখতেছি যাতে করে তোমরা পরীক্ষা হলে নরমালি লজিক্যালি বের করতে পারো, ফর্মুলা যদি মুখস্থ করতে না হয়। v square equals to u square plus twice s। সো এই ইকুয়েশনটা যদি আমি ভার্টিক্যাল কেসের জন্য লিখি, আই ক্যান রাইট, একটু মুছে ফেলতেছি, v equals to 0 টা আমি পরে বসাবো আমার ওয়ার্কিং এর মাঝখানে কোন এক জায়গাতে, সো ওইটুকু আমি রেখে দিলাম। সো আই ক্যান রাইট দিস ইকুয়েশন in vertical cases formula is that vy squared equals to uy squared minus 2g capital H। ক্যাপিটাল H লিখলাম কারণ হচ্ছে আমি এখানে vy 0 টাকে vy স্কয়ার টাকে 0 বানাই দিব। বাই ক্যাপিটাল H I'm trying to represent maximum height. To be honest এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিটাল H না দিই, এখানে আমি শুধু h দেই কারণ এখনো তো আমি 0 বানাই নাই, এখন এটা ভ্যারিয়েবল ফরম্যাটে আছে। সো I'm going to write this only as small h। এর পরের লাইনে যখন আমি vy টাকে 0 বসাবো I'm going to write 0 squared equals to uy ছিল কত 6.156 whole squared minus 2 into 9.81 into এখানে আমি ক্যাপিটাল H লিখলাম বিকজ আমি vy টাকে 0 বসাইছি। এই ট্রান্সফরমেশনটুকু বুঝছো কিনা দেখো বলবান। If you have any question in the value replacement, you ask me about it, please. This is the underlying logic that we used, and this is the mathematical working that we are gonna go for. Any question? Sir, v কি এখানে vertical component velocity? V represents final. Y represents vertical component. Vy means vertical component of final velocity. আচ্ছা, বুঝছো? U represents initial, and the subscript y that represents along the vertical axis. স্যার প্রথমে h স্মল লেটার দিয়ে লিখলেন, পর আবার লার্জ লেটার দিয়ে লিখলেন ক্যাপিটাল লেটার। হ্যাঁ, এটা কেন বলতেছি। This is the generic equation where the Vy was still not made to be 0. This is the equation that v square equals to u square plus twice s। এই ইকুয়েশনটাকে আমি ভার্টিক্যাল এক্সিস এর জন্য নরমালি লিখছি। and Vy ডিফারেন্ট ভ্যালু বসালে আমার h এর ডিফারেন্ট ভ্যালু হতে পারে, আর ভাইস ভার্সা h এর ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য আমার Vy ডিফারেন্ট ভ্যালু আসতে পারে। যখন আমি Vy টাকে 0 বানাই দিলাম ওই হাইটটা হয়ে গেল হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট। So I made two transformations simultaneously. Here the h still represents a variable. Here this h represents a fixed quantity which is the maximum height. This is just a way of continuity that I personally prefer to do in my working. But if you place capital H right over here, তোমার পরীক্ষা মার্কস কাটবে না, because as long as you can choose the correct equation which is basically the v square equals to u square plus twice s formation, এই ইকুয়েশনটা ইউজ করছো এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি না ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করে নাম্বার আনসার বের করছো, তোমাকে ফুল মার্কস দিবে। সো তুমি যদি এখানে ক্যাপিটাল H বসাও তোমাকে মার্কস কাটবে না, ইটস পারফেক্টলি অলরাইট, বাট আই ডিড ইট টু ফর মাই স্পেসিফিকেশন। সো এখানে আলটিমেটলি h ক্যালকুলেট করে কত আসবে বুঝছো কি বলছি? স্যার এইচ ছোট এইচ আর ক্যাপিটাল এইচ এরটা বুঝলাম না। বলতেছি আমি, দেখাই ওয়েট। ছোট h টা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল ডিসটেন্স। ভ্যারিয়েবল ডিসটেন্স মানে হচ্ছে এই ফিগারটা দেখো, আমরা এই ফিগারে বলছিলাম যে after we short the projectile in the space, after an arbitrary amount of time t, the particle reaches the point q. So this
at this point the height was h. So h is a variable representation of vertical height, which is a variable number depending on the value of the t. So h এর different value হওয়া possible. এখানে যদি আমরা random different value label করি, different height কে আমরা h দিয়ে small h দিয়ে represent করতে পারি, which is still a variable. Capital H is the exclusive height for the maximum height. যেমন মনে করো হচ্ছে একটা ক্লাসরুমে অনেকজন ক্লাস করছে, ক্লাসরুমে যারা ক্লাস করছে তারা কি, তারা সবাই মানুষ। ক্লাসরুমে কি ফয়সাল স্যার আছে? ইয়েস, ওই যে ফয়সাল স্যার। সো লেটস সে দিস ইজ দ্য ফয়সাল স্যার and all of these h's are all the people in the classroom, something like that. বুঝেছি এখন। Okay, beautiful. বাকি সবাই বুঝছো এখন মানে ডিফারেন্সটা কেন করতেছি আমি? Everyone else? স্যার Yes, sir. What if we directly put the trigonometry function to have a more accurate answer? You can always do that. This is something that I would highly appreciate. Other than using this rounded off number, তুমি directly এখানে 10 sin 38 লিখে ক্যালকুলেটর দিয়ে হোল স্কয়ার দিয়ে করো, তাহলে খুবই ভালো। বাট আমি জাস্ট ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি, কারণ আমার এখানে বারবার এত বড়টা লেখা ঝামেলা দেখে আমি এই নাম্বারটা লিখতেছি। বাট ইউ ক্যান অলওয়েজ গো ফর দ্যাট। If you do not want to calculate this out first, you can skip it altogether. HF ভ্যালুটা কত আসে বলো তো একটু আমাকে? Sir, 1.932 আসে। 1.932. So let's say right up to the 3SF value, because this is our final answer. 1.93 meter. এটা হচ্ছে আমাদের A নাম্বার অঙ্কটা হয়ে গেল। সো আমরা B নাম্বারটা করব। B এর কোশ্চেনটা কি ছিল? B এর কোশ্চেন একটু বলো। Total traveling time of the stone before it hits the ground. Again, the same. টোটাল ট্রাভেলিং টাইম, এন্ড টোটাল ট্রাভেলিং টাইমের জন্য আবার এই কোশ্চেন ইউজ করা যাবে না, কারণ এখানে টাইম নাই। So to go for the equation that incorporates the time equation. In টাইমটা কোথায় আছে? টাইমটা আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 1 এও আছে, ইকুয়েশন নাম্বার 2 তেও আছে, সরি 3 তেও আছে। ইকুয়েশন নাম্বার 1 ছিল হচ্ছে v = u + at, এখান থেকে আমরা টাইম বের করতে পারি, রাইট? আবার সেকেন্ড ইকুয়েশন যেটা থার্ড ইকুয়েশন s = ut + half at square, এই ইকুয়েশনের টাইম আছে। আমরা দুটো ইকুয়েশন দিয়ে করতে পারবো। আমি দুটো ইকুয়েশন দিয়ে করে দেখাচ্ছি জাস্ট টু গিভ ইউ দ্য কনসেপ্ট, বাট আলটিমেটলি পরীক্ষা তোমরা একটা দিয়ে করতে পারবা। আমি যদি এটা দিয়ে করি তাহলে আমি হেল্প নিব হচ্ছে এই ইনফরমেশনটার। এই ইনফরমেশনটা মানে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম হাইটে ফাইনাল ভেলোসিটি 0 হবে। বাট once I do this for this equation, let me just write this: vy = uy minus gt. This time would not be the time required for maximum time for the whole distance. This would be the time calculated to reach up from the starting point all the way up to the maximum height. এইটুকু পর্যন্ত টাইম হচ্ছে t. সো যেহেতু আমরা সেম লেভেলে ড্রপ করতেছি, সো সিমেট্রি বাই আইডিয়া অফ সিমেট্রি, উঠতে যতটুকু টাইম লাগবে পড়তে ততটুকু টাইম লাগবে। সো এই কোশ্চেন থেকে ক্যালকুলেট করে টি এর যে ভ্যালু আসবে সেটাকে সিম্পলি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে টোটাল ট্রাভেলিং টাইমটা পাওয়া যাবে। We simply have to multiply this time that it requires to reach to the maximum height by 2 by using the idea of symmetry, that the amount of time it requires to reach up to the top level will be the exact same amount of time to fall by to the same level. তো এটা আমরা করতে পারি। সো এটা যদি আমরা করি, এখানে আমরা ভ্যালুগুলো বসাই। I'll need more space. স্যার আমরা কি সবসময় সিমেট্রি বিষয়টা ইউজ করতে পারি? সব সময় পারবা না। ওই যে কোশ্চেনে দেখো, এই কোশ্চেন লাস্টে দেখে কথা লেখা আছে না, that before it hits the ground at the same level. হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কথাটুকু যদি তোমার কোশ্চেনে স্পেসিফাই করে বলে দেওয়া থাকে, অর যদি একটা ফিগার এঁকে দেওয়া থাকে, যে ফিগার থেকে তুমি এটা ইমপ্লাই করতে পারো, যদি এটা তুমি ডেফিনেটলি জানো যে অবজেক্ট আলটিমেটলি সেম লেভেলে পড়বে, তাহলে তুমি সিমেট্রিটা ইউজ করতে পারবা, আদারওয়াইজ সিমেট্রি ইউজ করতে পারবা না। আচ্ছা ওকে স্যার। এখান থেকে ভ্যালুগুলো বসাও, মানে ভিওয়াই ভ্যালু বসা হচ্ছে 0, ইউআই হচ্ছে তোমার কত? স্যার সিমেট্রি যদি নাও থাকে তাও তো লাইক ম্যাক্সিমাম হাইটে তো ভেলোসিটি 0ই থাকে। হ্যাঁ, ওটা ডিফল্ট, এই লজিকটা ডিফল্ট। সিমেট্রি থাকার জন্য আমরা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারবো, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। ওকে স্যার। এত মাইনাস 9.81 ইনটু টি, এখান থেকে টি এর ভ্যালু কত আসে দেখো। কিছু একটা আসবে, whatever that is, therefore total time হবে হচ্ছে 2t, total flight time স্যার 0.628। হ্যাঁ 2t টা একবারে বলো কত আসে, into 2, give me this number in 3SF, rounded up to 3SF, এটা কতটুকু আসে দেখো। স্যার 1.26। Everyone else confirm, do you get the same number? Yes sir.
Yes, sir. So that works. আচ্ছা, এটা গেল আমাদের। এখন সি নাম্বারটা আমি আগে বলছিলাম সি নাম্বারটা একটু ডিফিকাল্ট একটা প্রবলেম, সো সি নাম্বারটা আমি ডান পাশে করতেছি যাতে করে আমাদের ফিগারটা আমাদের দেখা ইজিয়ার হয়। সো আই এম গোনা গো ফর নাম্বার সি। সি নাম্বার কোশ্চেনটা একটু পড়ি আমরা। সি নাম্বার কোশ্চেনটা কি ছিল? Sir, calculate the total velocity of the stone when it was at half the height of h টোটাল max. ভেলোসিটি না ফাইনাল ভেলোসিটি কি বলছিলাম? It's a final velocity. Final. Final velocity, হ্যাঁ। Calculate the final velocity of the stone when it has reached half the height of the height calculated in A. মানে এতে আমরা যে ম্যাক্সিমাম হাইট ক্যালকুলেট করছিলাম 1.93, এটার অর্ধেক হাইট রিচ করার পর তার ভ্যালু কত হবে? এই নাম্বারটার নন রাউন্ডেড ফর্মেট কত ছিল? মানে ইফ ইউ ডু এনি অফ ইউ হ্যাভ দিস নাম্বার নন রাউন্ডেড, এটা এই ভ্যালুটা একটু আমাকে দাও, কারণ এখানে আমাদের এই কোশ্চেনের জন্য ভ্যারিয়েবল হাইটটা হবে হচ্ছে h/2. So because I'm gonna use this number for my further calculation, I better use a non-rounded value over here. So use a non-rounded value over here and divide it by 2. Then give me this number up to 3 or 4 decimal places. Sir, 4 decimal place বলবো? বলো। Sir, 1.9315 Divide by 2. divided by 2. Divided by answer by 2 is 0.9658. 19658. 0.9658. Okay, fine. Let's keep it up to this number. So এটুকু হচ্ছে আমাদের হাফ দা হাইট। এখন এই জিনিসটা একটু তোমাদেরকে ভালো করে আমি ফিগারে বুঝাই, তারপর আমি আস্তে আস্তে ম্যাথে ডাইভ করতেছি। What you are being asked to do over here is, let's say this is the half height হচ্ছে, মনে করো আমি let me draw it blue. হাফ হাইটটা মনে করো হচ্ছে এই জায়গায়। অবজেক্টে যখন এতটুকু হাইটে থাকবে তখন তার ফাইনাল ভেলোসিটি কত থাকবে? What you really need to understand যে এই হাইটে কিন্তু অবজেক্ট একবার থাকবে না, এই হাইটে অবজেক্ট রিচ করবে দুইবার। রাইজ করার সময় একবার সেই হাইটে থাকবে, এই পজিশন, আমি জাস্ট এটা রেফারেন্স লাইন আছি, দিস ইজ নট পার্ট অফ দ্য প্রজেক্টাইল। রাইজ করার সময় একবার সেই হাইটে রিচ করবে, তখন তার ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট থাকবে দুইটা। একটা কম্পোনেন্ট থাকবে হচ্ছে কোন দিকে? হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট থাকবে এইদিকে, which is exactly same as this one. ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট থাকবে হচ্ছে এইদিকে। ফল করার সময় আবার সেই হাইটটা আবার রিচ করবে, তখন তার হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট থাকবে এইদিকে, ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট থাকবে হচ্ছে এইদিকে। সো এইদিকে আমরা হিসাব করার সময় একটা সার্টেন ক্যালকুলেশন করতে হবে, এটা হচ্ছে মনে করো ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দিস পয়েন্ট, এদিকে মনে করো ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দিস পয়েন্ট। সো এদিকে আমাদের দুইটা ডিফারেন্ট at two different time instances the particle would be at the half the height of this thing. কারণ এখানে সে একবার রাইজ করতেছে আবার ফলো করতেছে, তার মানে কি ভার্টিক্যালি সে একটা সার্টেন ডিসটেন্স উপরে উঠতেছে আবার ফল করতেছে। সো একটা গিভেন হাইটে সে দুইবার রিচ করবে, একবার না। এই জিনিসটা বুঝতেছো কিনা দেখো। Yes, sir. Sir, হ্যাঁ বলো। স্যার দুইবার তো এখানে দুইবার তো যাচ্ছে এই পয়েন্টে, তাই না? ইয়েস। তো এখন দুইটা পয়েন্টে কি এক্সাক্ট সেম ভেলোসিটি থাকার কোনো চান্স আছে? দুটো পয়েন্টে এক্সিস্টেন্ট ভেলোসিটি হবে, যেহেতু আমাদের এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই এবং যেহেতু প্রজেক্ট একটা সিমেট্রিক্যাল, সেজন্য দুটো পয়েন্টে ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউড সেম হবে। আমি সেই পার্টটা আলাপ করতেছি, সেটা হচ্ছে এরকম, ট্রাই টু অ্যাজিউম দ্য ফাইনাল ভেলোসিটি অ্যাজ এ সিঙ্গেল ভেক্টর। হরিজন্টাল ভেলোসিটি তো আনচেঞ্জ থাকতেছে, সো আমরা ফাইনাল ভেলোসিটিকে একটা সিঙ্গেল ভেক্টর হিসেবে জাজ করি। আইডিয়াটা হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত ওঠার মধ্যে এই ফাইনাল ভেলোসিটিটা ইউনিফর্মলি কমতে কমতে জিরো হবে। ইউনিফর্মলি বলতেছি কারণ ফাইনাল ভেলোসিটি কমে যাওয়ার রেট হচ্ছে জি এর ভ্যালু 9.8 মিটার পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড। So every second the vertical velocity component would reduce by 9.8 meter per second amount every second. তার মানে এখান থেকে ওঠার সময় সে এই পয়েন্টে রিচ করার পর সে যতটুকু ফাইনাল ভেলোসিটি এখানে বাকি থাকবে, আলটিমেটলি এখান থেকে যখন সে পড়বে তখন এই পয়েন্টের ফাইনাল ভেলোসিটি ডাউনওয়ার্ডের এই ভ্যালু দুটো ম্যাগনিটিউড দুটো সেম হবে। অনলি ডিফারেন্স হবে সেটা হচ্ছে এটা হবে আপওয়ার্ডস, এটা হবে ডাউনওয়ার্ডস। বাই মিনস অফ সিমেট্রি উই ক্যান ডিসাইড দ্যাট। However, the horizontal velocity component remains unchanged anyway. আমি এটা তোমাদেরকে জাস্ট স্টেপনি হিসেবে বললাম, আমি ম্যাথস করায় তোমাদের দেখাবো, ম্যাথস করালে তোমরা দেখবে যেটা কিভাবে দুইটা ভ্যালু আসে, এটা আমাদের ম্যাথমেটিক্স থেকে ডিরেক্টলি আসবে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। সো আমি এই পয়েন্টটাকে স্পেসিফাই করলাম, সো লেটস গো অ্যাহেড এন্ড ডু দ্য ম্যাথ। সো আমাদের এখানে ইকুয়েশন হচ্ছে, আমরা থ্রুআউট দ্য মোশন আমাদের vx ইকুয়ালস টু ux ইকুয়ালস টু হচ্ছে আমাদের ux এর ইনিশিয়াল ভ্যালু। সো আমি vx টাকে লিখে নিলাম, সেটা হচ্ছে 7.880। সো এটা হচ্ছে আমাদের vx এর ভ্যালু। সো এখান থেকে যদি আমরা এখন from this point if we try to calculate the vy value for half the height,
হাইটের উপর ডিপেন্ডেন্ট করে আমাদের ভেলোসিটি ফর্মুলা হচ্ছে vy স্কয়ার, আচ্ছা আমি এখানে না, এখানে তো লেখার দরকার না অ্যাকচুয়ালি, ডিরেক্টলি এখানেই লিখি। সো we can write that vy squared equals to uy squared minus 2gh. এই ইকুয়েশন তো চিনতেছো সবাই? Can you recognize this format? Yes, sir. Yes, sir. This equals to x plus twice s, only written for the vertical axis, only written for the vertical axis, ওই জন্য আমাদের এই শেপটা আসলো। তো এখানে আমি এখন এই ভ্যালুটা বের করতে যাচ্ছি যে vy টা কত হবে। সো আমার vy হবে হচ্ছে আচ্ছা vy স্কয়ার্ড ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে 10 sin 38 স্কয়ার্ড, এটা 38 minus 2 into 9.81 into 0.9658, এক্ষেত্রে হিসাব করতে আমার একটা ভ্যালু আসবে। এরপর তুমি এটাকে রুট ওভার করবা। The moment you will do root over, by default you will get what? Plus minus. So এটা হিসাব করে দেখো এটা কত আসে, এটা সাবট্রাক্ট, এটা হিসাব করো, রুট ওভার করে এই নাম্বারটা আমাকে দাও, গিভ মি দিস নাম্বার আপ টু 3 or 4 decimal places, দেখো এটা কত আসে। 4.353. ফারিহা আলম বুশরা, তুমি যে কোশ্চেনটা করছো দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ট্রু, দ্য আনসার টু ইওর কোশ্চেন ইজ ইয়েস। এটা কত আসে? 4.353. 4 point, I'm শুনি নাই, সরি, 4.353. 353 মিটার পার সেকেন্ড। এই যে দেখো এখানে আমাদের আনসারে অলরেডি আমাদের প্লাস মাইনাস চলে আসলো। সো what would this essentially mean? Plus velocity would represent this one, minus velocity would represent this one. See what I mean? So your math will automatically imply that you're going to have two different values, and both of these values are equally acceptable because we are working with vector quantity. Plus minus essentially in this case mean two opposite directions. So এখান থেকে আমরা দুইটা আমরা ফাইনাল ভেলোসিটি একটা বাই করতে পারবো, সেটা হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি কষ্ট হচ্ছে vx স্কয়ার প্লাস vy স্কয়ার রুট ওভার। সো ভ্যালু একটাই আসবে। এই ভ্যালুটা কত আসছে আমরা বের করি। এই ভ্যালুটা হবে হচ্ছে 7.880 whole squared plus 4.353 whole squared, এটা দেখো কত আসে। Sir, 9.003. রুট ওভার করার পর Yes, sir. Root over 9.003 3. মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, আচ্ছা এখন আমাদের অ্যাঙ্গেল বাই করতে হবে। অ্যাঙ্গেল বাই করার জন্য আমরা নরমালি বের করি। সো আমরা যদি অ্যাঙ্গেল বের করি tan থিটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে vy বাই vx। ইফ ইউ ওয়ান্ডার এটা কোথা থেকে আসলো, এখানে অ্যাকচুয়ালি থিটা লেখাটা ভুল হয়েছে, আমি থিটা না লিখে এখানে আমি অন্য একটা সিম্বল লিখলে ভালো হতো। কি লিখবো বলো, মানে অ্যাঙ্গেলের জন্য অন্য একটা ভ্যারিয়েবল বলো। Alpha. Theta already used করে ফেলছে, so let's say we go for alpha. So in this case we are assuming that এটা হচ্ছে আমার alpha point, যে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এখানকার alpha, or in other words এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে alpha. Angles have to be always measured from positive x-axis or the zero degree location of your all sine and cos diagram. So tan theta equals to vy by vx, therefore alpha value কত আসবে, tan inverse, sorry কি লিখছি, alpha equals to আসবে হচ্ছে tan inverse plus minus 4.353 divided by কত ছিল 7.880। বলবান তোমরা সবাই আরেকবার চেক করো তো, ক্যালকুলেটর যারা ক্যালকুলেশন করতেছো সবাই ক্যালকুলেটর ডিগ্রি মোডে ছিল কিনা। স্যার, Yes, sir. Degree what is? এই কথাটা আমার স্যার ম্যাথ শুরু করার আগে বলা উচিত ছিল, বাট আই ফরগট। বলো। স্যার যে রেফারেন্স লাইন যেটা দিলেন ওইটার ইকুয়াল কি যে ছোট এইচটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে মানে এইটুকু হচ্ছে ছোট h, which in this case is h by 2. Yes, বুঝছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এটা আমরা আমাদের এই কোশ্চেনের জন্য হাফ বলছে, কোন কোশ্চেন তোমাকে 1/3 বলতে পারে বা একটা স্পেসিফিক নাম্বার বলে দিতে পারে যে when the height was this much calculate this number, so তখন তুমি ওই ভ্যালু নিয়ে কাজ করবা। So small h is, I am using the symbol small h for a variable value of h anywhere,
whereas capital H is being used exclusively to represent the maximum height. That's why I use two different H symbols. এখান থেকে প্লাস মাইনাস একটা অ্যাঙ্গেল আসবে, কত আসছে এটা বলো? 28.9. সো এখানে প্লাস I'm sorry, প্লাস অ্যাঙ্গেলটা মানে হচ্ছে when the object was still rising, which means before reaching the maximum height, and minus ভ্যালুটা হচ্ছে when the object was falling, which means after reaching the maximum height before hitting the ground. বাট দুইটা ভ্যালু ইকুয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল। এই কোশ্চেনটার আনসার আমরা কিভাবে লিখবো? আনসার লিখবো এভাবে, আনসারটা লেখা যাবে এভাবে 9.003 আসছিল তো, so I'm going to write 9.00 meter per second. I'm going to write 0.00 because I'm going to write my answers in 3SF preferably. So final velocity হচ্ছে, so এটা হচ্ছে answer 9.300 meter per second, comma with 28.9 degree angle with horizontal full stop. I'm gonna just write happens twice. Comma, semicolon, once while rising, once while falling. If you wonder, স্যার এই কথাগুলো কি লেখা লাগবে? well অ্যাকচুয়াল কিছু তোমাদের কখনোই কথাগুলো লেখা লাগবে না, কারণ তোমাদের এসএ কোশ্চেনে যে কোশ্চেন পেপারগুলি থাকে ওখানে জাস্ট ডট 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 স্পেস দেওয়া থাকে, ইউ জাস্ট রাইট ডাউন দ্য ভ্যালুস। আমি কথাটা লিখলাম বোঝানোর জন্য যে আমার আনসারে তো একটা প্লাস মাইনাস আসছে। I cannot write two different values. If I only write that 9.00 meter per second with plus minus 28.9 degree angle, এইটা লিখলে আমাকে অ্যাকচুয়াল কেসে যদি কখনো তোমাদের ফুল আনসার লিখতে হতো তোমাকে ফুল মার্কস দিত না। You would have to physically specify what this plus minus 28.9 degree mean, and that specification is written in words that this incident of gaining a final speed of 9.00 meter per second with an angle of 28.9 degree with the horizontal, it happens twice. Once it happens as the stone was going upwards, rising case, and the other time is when the stone was falling back to the ground from the maximum height, falling case. So ওটা স্পেসিফাই করার জন্য আমি দুইটা ভ্যালু আলাদা আলাদা করে কথাই লিখলাম, বাট অ্যাকচুয়াল পরীক্ষা তোমাদের এই এত স্পেসিফিকেশনে লেখা লাগবে না। এনি কোশ্চেন সো ফার? কারো এই পুরো ম্যাথটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে না? দেখো, ইউ হ্যাভ অলরেডি ডান দিস ম্যাথ ইন ইওর কপিজ, সো পুরো ম্যাথটা একবার দেখো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন আস্ক মি অ্যাবাউট ইট। Because I'm about to give you another question, D. Yeah, Nazi, 28 point alpha হচ্ছে 28.917, so 3SF value লিখলে আমরা 28.9 লিখলে হবে, কারণ that's the final number, so আমাদের আর অত ডেসিমাল প্লেস নেওয়া লাগবে না। ম্যাথস এর ইন বিটুইন ওয়ার্কিং করার সময় টিপিক্যালি আমি বেশি ডেসিমাল প্লেস নিই যাতে করে ফাইনাল আনসারে রাউন্ডিং অফ এররটা কম আসে, ওই জন্য আমি ওই কাজটা করি। বাট ফাইনাল আনসার লেখার জন্য সময় তুমি একবারে 3SF লিখে দিতে পারো, নো প্রবলেম। Okay, sir. Sure. Any questions so far, anyone? পুরো ম্যাথসটা একবার পড়ে দেখো। Anywhere you feel like asking a question. No one? 7.878 something. ও আচ্ছা, ওই যে উপর থেকে পাইছিলাম যে ইউএক্স এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে 7.880, which was 10 cos 38 এর ভ্যালু। 10 cos যে ইউএক্স এর ভ্যালু এখানে ক্যালকুলেট করছিলাম না আগে, ইউএক্স আর ভিএক্স তো থ্রুআউট দ্য কেস সেম থাকবে, ওখান থেকে আসছে। আচ্ছা,
ডি নাম্বার একটা কোশ্চেন লিখো, আমি বলতেছি। ডি নাম্বার একটা কোশ্চেন লিখো। ডি নাম্বার একটা কোশ্চেন লিখো। Suppose the stone falls into a hole. Suppose the stone falls into a hole of depth 0.25 meter. Suppose the stone falls into a hole of depth 0.25 meter. Full stop. Calculate the velocity of the stone as it hits the bottom of the hole. Calculate the velocity of the stone as it hits the bottom of the hole. হোলের ডেপথ কত লিখছো? 0.25. 0.25 কেন কম হয়ে যাবে? আচ্ছা না, করো 0.25 দিয়ে করো, কোনো সমস্যা নেই। 0.25 is a good enough number to give you significant variation. Maybe not so significant. 0.25 1.2 থেকে 2.9 না, তোমাদের significant ভ্যালু আসবে। ঠিক আছে, এই কোশ্চেনটা আমরা কিভাবে করতে পারি? এই কোশ্চেনটা আমরা কিভাবে ইজিলি করতে পারি? Thank you. Try to draw the figure of this scenario. Try to draw a fresh figure of this scenario where the stone falls beyond the initial horizontal level and falls into a hole. So try to draw this figure on your own. Attempt this. আমি একে দিব, but আগে একটু নিজের একটু struggle করো. Try to see if you can do this on your own. স্যার অনেকটা asymmetric প্রজেক্টাইলের শেপে হবে না? Yes. All right, I hope you have attempted something. So let me just draw my version. So this is how I would think the figure might look like. So this is our ground, let's say. Here is the hole. So let's say the hole goes on further. So মনে করো হোলটা এত বড়, এই পার্টটুকু না আঁকলেও হইতো, সমস্যা নাই। এখানে আমরা স্টোনকে শো করতেছি, আমাদের ইনিশিয়াল স্পিড হচ্ছে u equals to হচ্ছে 10 meter per second. I'm going to write this down. Initial throwing angle হচ্ছে theta equals to 38 degree. As per the question, the projectile moves in a curve, which is the parabolic path, and let's say it falls down here. So according to the question, এই হাইটটুকু হচ্ছে কত? 0.25 মিটার। ঠিক আছে, এটুকু বলে দেওয়া আছে। তোমাকে এই পয়েন্টে ফাইনাল ভেলোসিটি বের করতে বলছে। এই হচ্ছে কোশ্চেনের পুরাটুকু, মানে এই টু ডেটা তোমার কাছে আছে। ওয়েল, যেহেতু এতক্ষণ তুমি আরো কিছু ম্যাথমেটিক্স করছো, তোমার কাছে আরো কিছু অ্যাডিশনাল ডেটা অ্যাভেলেবল আছে। সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট কতটুকু সেটা তুমি জানো। ইকুয়াল লেভেলে ফল করতে, মানে ইকুয়াল লেভেলে ফল করতে মানে হচ্ছে যদি এটা ইকুয়াল লেভেলে ফল করতো, এই পজিশন পর্যন্ত ফল করলে সে কতটুকু টাইম লাগতো সেটাও তুমি জানো, কারণ যে এই তুমি এ আর বি তে ক্যালকুলেট করে আসছো। But whether these information are going to be helpful for us or not, সেটা পরে আসতেছে। সো আমরা আপাতত যতটুকু আমাদের হাতে ডেটা আছে ততটুকু লিখলাম। What you should remember, যেটা আমি তোমাদেরকে নোটস পড়ানোর সময় বলছিলাম, যে asymmetric projectile জন্য, যে whenever the object will fall below the level of its throwing, that h should be considered as a negative quantity for your equation, because we will always consider that the throwing point as the origin of our coordinate system. দেখতেছি আমি ম্যাচটা করে দেখি, উইল ক্যাচ আপ উইথ ইউ। সো আমাদের এই পজিশনের হাইটটা ধরতে হবে নেগেটিভ। এখানে নেগেটিভ কেন ধরতেছি, মানে নেগেটিভ ধরে আমরা কি করব সেটা বলতেছি। আলটিমেটলি এই পয়েন্টের তুলনায় আমাদের এই পয়েন্টের ভার্টিক্যাল হাইট হচ্ছে
minus 0.25 মানে হচ্ছে আমি যদি এখন ইকুয়েশন লিখি, let's say if I'm about to write that b square equals to by square equals to uy square minus 2gh, এই ইকুয়েশনে আমার h টাকে বসাতে হবে হচ্ছে এই h টাকে বসাতে হবে হচ্ছে minus 0.25 meter. I cannot place it as positive 0.25 meter because this h is a vector quantity which is displacement compared to the origin level, which is where this is the x-axis and this is the y-axis. This has gone on the negative y-axis. So this cannot be placed as positive. This has to be placed as negative. এই ইনফরমেশন টুকু অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারতেছো কিনা দেখো, see if it logically makes sense with you. Yes, sir. So if you understand that part, এখন আমি আস্তে আস্তে ভ্যালুগুলো লেখা শুরু করি। এখানে তুমি ভ্যালুগুলো লিখো, আস্তে আস্তে সবগুলো ভ্যালু লিখো, লিখে আলটিমেটলি দেখো তোমার ভিওআই এর ভ্যালুটা কত আসে। গিভ মি দ্যাট নাম্বার ইনটু কাপল অফ ডেসিমাল প্লেসেস। ভিওআইটা কত আসে দেখো। 6.5429. আচ্ছা, okay, that's answer from one of your classmates. Everyone please check this number, see if it's correct. Confirm this. Yes, sir. সবাই করো, করে দেখো কত আসে। don't just copy this up, কারণ আলটিমেটলি তোমাদের প্র্যাকটিসগুলি করা লাগবে, ক্যালকুলেশন প্র্যাকটিসগুলি করতে পারতে হবে। আরেকটা জিনিস বলি, স্টুডেন্ট অনেক সময় এক্সাম হলে গিয়ে একটা জিনিসটা অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যায়, সেটা হচ্ছে যে আমি ইকুয়েশনগুলো বানানোর সময় বলে দিছিলাম যে ay = -g, মনে আছে? এই যে ইকুয়েশনগুলো যখন ডিরাইভ করছিলাম ডিসকাশন প্রথমে বলেছিলাম ay = -g, তার মানে এই ইকুয়েশনে এই যে মাইনাসটা অলরেডি g কে নেগেটিভ ধরেই মাইনাসটা আসছে। g এর ভ্যালু বসানোর সময় আবার -9.81 বসায় না। স্টুডেন্ট অনেক সময় গড়বড়টা করে, ইকুয়েশনে একবার মাইনাস দেয় কারণ এইভাবে শিখছে, আবার চিন্তা করে হল g তো মাইনাস, তাহলে g এর ভ্যালু মাইনাস বসাতে হবে, তখন কিন্তু তোমার ডাবল নেগেটিভ মিলে পুরো ম্যাথটা উল্টাই যাবে। সো ডোন্ট ডু দ্যাট, ডোন্ট ডু দ্যাট। সো এখান থেকে আমাদের ফাইনাল ভেলোসিটি আসবে কত? v = আসবে হচ্ছে √vx² প্লাস vy²। এটার নাম্বার কত আসে তোমাদের থেকে নিব, and then in this case let's say that this shooting angle is, let's say এখানকার অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে মনে করো let's say বেটা, কারণ আমরা আলফা অলরেডি ইউজ করে ফেলছি। সো I'm going to write beta = হবে হচ্ছে tan inverse, আরে beta = হবে হচ্ছে tan inverse vy/vx। এটা কত আসে দেখো তো, ক্যালকুলেট করে এটা কত আসছে? 10.24. 10.24, okay, so we're going to write it 10.2। অল্প একটু ভ্যারিয়েশন আসছে কারণ আমাদের হাইটটা খুব বেশি না। আর এটা কত আসছে? এই ভিওআই ভ্যালুটা নেগেটিভ আসছে না নাকি প্লাস মাইনাস আসছে? Plus minus. প্লাস মাইনাস তো হওয়ার কথা না। এই যে নেগেটিভ আসবে কি রুট থাকলে তো রুটের ভিতরে তো ওটা তো পুরোপুরি। স্যার বাট জিনিসটাকে তো নেগেটিভ ধরতে হবে বিকজ আপার ডিরেকশনটাকে তো পজিটিভ। that was my point. I mean ভ্যালু তো এইভাবে নেগেটিভ আসবে না ক্যালকুলেটর থেকে বিকজ রুট তো নেগেটিভ দিতে পারে না। আচ্ছা, এই ভ্যালুটা প্লাস মাইনাস দুটোই আসবে, বাট হাউএভার এটার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আমি কোনো সময় প্লাস লিখতে পারবো না, কারণ আমাদের যে অবজেক্টটা যেহেতু ফার্দার ডাউন দ্য প্যাথ ট্রাভেল করতেছে। সো টেকনিক্যালি স্পিকিং এই ভ্যালুটার সামনে একটা নেগেটিভই থাকার কথা, এটা অ্যাকচুয়ালি প্লাস মাইনাস লেখা যাবে না। স্যার মানে mathematically this is supposed to be plus minus, but by physics this is the velocity of the object as it fell further beyond the highest point and eventually went further than its original level of throwing. So that velocity cannot be positive, it has to be logically negative. Yes, someone said sir, bolo. স্যার ফর্মুলাটা তো তাহলে হওয়ার কথা p স্কয়ার ইকুয়ালস টু u স্কয়ার মাইনাস হবে না, এখানে প্লাস হবে, কারণ নিচের দিকে ফল করছে না, উপরের দিকে তো না, তাহলে মাইনাস কেন হবে? Beautiful, because we derived this entire equation not exclusively for this part, we derived this equation for the whole part, assuming a generalized symbol system of upward positive rightward positive. So তুমি যদি এই ইকুয়েশন ইউজ করে তুমি এই পুরো ম্যাথটাই করতে পারবা, বাট তুমি যদি এক্সক্লুসিভলি ডাউনওয়ার্ড হিসাব করতে তখন তুমি ম্যাথটা করতে পারতে হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে ফার্দার বিলো, বাট উই আর নট ডুইং দ্যাট। থ্যাংক ইউ, ওকে আই গেট। বুঝাচ্ছে? সো ওই কনফিউশনটা অ্যাভয়েড করা যায়। ইভেন্চুয়ালি আমরা যখন এই ধরনের সিনারিও করব, মনে করো আমরা একটু পরে কিছু ম্যাথস আছে এরকম দেখবা যে একটা বলকে হরিজন্টাল টেবিলের উপর রোল করে দেওয়া হয়েছে, সেটা এখন টেবিলের সাইড থেকে প্রজেক্টর মোশনে ফল করে মাটিতে পড়বে। ওই কেসগুলোতে আমরা এই ফর্মুলেশনগুলো ইউজ করব অ্যাজিউমিং
that the throwing point is the origin, so everything that happens below that level would have negative direction. বুঝাচ্ছে? জি জি আচ্ছা ঠিক আছে। সো এটা এটা কত আসছে অ্যাঙ্গেল একটু বলো তোমাকে কেউ, অ্যাঙ্গেলটা কত আসছে? minus 39.7. কত? মাইনাস 39.7. 39.7 ডিগ্রি। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডিশনাল একটা পার্ট। সো এখানে ইম্পর্টেন্ট মানে এই ম্যাথটা করানোর জন্য ইম্পর্টেন্ট বিটটা হচ্ছে যে তোমাদের ফিগারে হয়তো এরকম একটা ভ্যালু ওরা ফিগারে একটাকে দিতে পারে, যে সেটা হচ্ছে the stone now falls into a hole as shown in the figure. ফিগারে তোমার ভ্যালু দেওয়া আছে পজিটিভ, বাট তুমি যখন ইকুয়েশনে বসাবা তখন সেই জিনিসটাকে নেগেটিভে বসাতে হবে। এটা ছিল আমার এই কোশ্চেনের মেইন হাইলাইটিং পয়েন্ট, যেটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাইছি বা যেটা নিয়ে তোমাদেরকে অ্যালার্ট করতে চাইছি। সো এই ইনফরমেশনটা ভালো করে মাথায় নিতে হবে। এনি কোশ্চেন সো ফার, এনিওয়ান? সাইন না দিলে প্রবলেম হবে কিনা? সাইন যদি ধরো তোমাকে যদি মানে কোশ্চেন যদি এরকম থাকে যে ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল, তোমার একটা এক জায়গায় দেওয়া আছে এরকম অ্যাঙ্গেল ইকুয়ালস টু ডট 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 ডট, ওইখানে তোমার লিখলে সাইন দিতেই হবে। আর যদি সাইন না দিয়ে শুধু ভ্যালু লিখতে চাও দেন ইউ শুড রাইট 39.7 ডিগ্রি with horizontal comma downwards. You can write this up all together or you can simply give a sign. Either way it will work. স্যার আচ্ছা, ফারহান একটা কোশ্চেন বলছো, ফারহানের কোশ্চেন আমি আলাপ করতেছি। হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে যদি কোয়েশ্চেনটা এমন ভাবে না থাকতো আর ইনিশিয়ালি হচ্ছে একটা গ্রাউন্ড থেকে পুরো একটা মানে নিচে ক্লিফের নিচে ফেলছে, এমন হলে ম্যাক্সিমাম হাইট হচ্ছে 1.93 প্লাস 0.25 করে, তারপরে মানে কি বলে যে নিচে যেটা পড়বো ওটাকে গ্রাউন্ড ধরে ম্যাথসটা করলে হতো না? মানে আমরা মানে হচ্ছে আমরা থ্রোয়িং পয়েন্টটাকে যদি অরিজিন না ধরি তাহলে কি হবে? দ্যাটস ইওর কোশ্চেন। না না, যদি আগে তো হচ্ছে যেমন ফার্স্টে গ্রাউন্ড ধরলাম না, মানে যে ইকুয়ালি যেখান থেকে ফেলেছি ওখানেই ইকুয়াল হবে মানে। ইয়েস, বাট এখান তো নিচে পড়ছে, নিচে যেই পয়েন্টটা পড়ছে ওটাকেই যদি গ্রাউন্ড ধরি তাহলে? হ্যাঁ, এখন ওটাকে যদি আমরা গ্রাউন্ড ধরতে যাই, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং, দ্যাট আমি যদি এই লেভেলটাকে যদি গ্রাউন্ড মানে h = 0 ধরতে যাই তাহলে তো আমাদের x এক্সিসটা হয়ে যাবে হচ্ছে এরকম, এক্সিসটা হবে হচ্ছে এই লেভেলে। সো দ্যাট ওয়ে তোমার থ্রোয়িং পয়েন্টের অরিজিন হলো না। করা যাবে না তা না, বাট দ্যাটস নট সামথিং দ্যাট your physics syllabus deals with, and I also don't do it that way because generally মানে আমি তোমাদের জিনিসটা বলি যে আমি তোমাদের যে মেথডোলজিটা এখানে দেখাতে যাচ্ছি, here we are judging all the variables in a predefined direction system. তো তুমি এখানে ডিফারেন্ট মনে করো এই একই সিনারিওতে মনে করো হচ্ছে এটা একটা কম্পোজিট সিনারিও, এখানে একটা স্টোন এখানে পড়ছে, আরেকটা স্টোন দিয়ে আমি তোমাকে বললাম হচ্ছে মনে করো হচ্ছে যে লেটস সে আরেকটা মনে করো এই কোশ্চেনটা এখানে শেষ না, প্র্যাকটিক্যাল একটা সিনারিওর জন্য বলছি। মনে করো এই কোশ্চেন আরো ফার্দার আরো লেসটা আছে, লেসগুলো হচ্ছে এরকম যে লেটস সে another thing was thrown further down the line which fell on the top of a person's head. সেখানে একটা মানুষ দাঁড়ায় আছে, তার মাথার উপরে গিয়ে একটা প্রজেক্টাইল পড়ছে, মানে এরকম একটা ম্যাথ তোমাকে সলভ করতে হচ্ছে। আর তুমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্টাইলের ঠিক আছে মানে ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্টাইলের ল্যান্ডিং পজিশনকে যদি রেফারেন্স হিসেবে ধরতে যাও তাহলে প্রত্যেকটা প্রজেক্টাইল ইকুয়েশনের জন্য তোমার আলাদা আলাদা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন ডেভেলপ করা লাগবে। ইকুয়েশনের চেহারাটা প্রত্যেকটা ইকুয়েশনের জন্য প্রত্যেকটা কেসের জন্য আলাদা আলাদা হবে। That's very difficult to work with. But if you consider the throwing point as your origin, all of your equations can have the same shape. Only by changing the variables of the endpoint, you can have different answers. That becomes easier to work with for a more complicated scenario. বুঝেছি। মানে বেনিফিটটা কোথায় বুঝা গেছে? জি স্যার। তুমি যেটা বলছো আমরা ওইভাবে ম্যাচ করতে পারবো, করলে যে ভুল হবে বাট এরকম না, বাট করলে তো ওই কমপ্লেক্সিটিটা আমাদের ফার্দার ডাউন দ্য লাইন হতে পারে, নাও হতে পারে। আচ্ছা, তোমাদের একটা ক্লাসমেট আছে সেটা হচ্ছে ফারহান, হি আস্কড এ কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে লজিক্যালি ফাইনাল ভেলোসিটি ক্যানট বি লেস দেন ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, ক্যানট বি লেস, লজিক্যালি ফাইনাল ভেলোসিটি ক্যানট বি লেস দেন দ্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। আচ্ছা ফারহান, তোমার কোশ্চেন আনসারটা আমি বলতেছি, আমি জেনারেল বলতেছি। We are for mathematical cases, let's assume that air resistance is entirely zero, so there is no air resistance. What we really need to consider is that if the stone falls at the same horizontal level, তখন তোমার final velocity টা initial velocity সমান হবে। If the stone is somehow stopped
বিফোর ইট রিচেস দিস পয়েন্ট, মনে করা হচ্ছে এখানে যদি একটা বিল্ডিং থাকতো বা এখানে যদি একটা অবস্টাকল থাকতো, স্টোনটা যদি এসে এই অবস্টাকল হিট করতো, এই পজিশনের ফাইনাল ভেলোসিটি অবশ্যই এই পয়েন্ট থেকে কম হবে। কারণ ইউ ক্যান সি দ্যাট এখান থেকে সে যতটুকু কে নিয়ে জার্নি করছে, এই পয়েন্টে তার কেইও আছে, জিপিও আছে, ঠিক না? আমি এখন এনার্জি কনসিডারেশন চলে যাচ্ছি, এই পয়েন্টে জিপি আছে না? তার মানে এই পয়েন্টে ইনিশিয়ালি তোমার যতটুকু কেই আমাদের স্টোনে স্টোর ছিল, তার একটা পোর্শন এখানে আমাদের জিপি হিসেবে স্টোর থাকবে। তার মানে পুরা পুরা এনার্জিটা এখন আর কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে এক্সপ্রেস হচ্ছে না, which means obviously এই পয়েন্টের টোটাল velocity কিছু না কিছু কম হবে। That's one way to understand in terms of energy. Or if you think of in another way, যে because it is a projectile motion, the horizontal component would remain the same. So সবগুলা পজিশনে horizontal component এর velocity exactly সেমই হতেছে, হিটিং পয়েন্টও সেম, বাট এখানে যতটুকু সে রাইজ করে জিরো হয়েছিল, এখানে ততটুকু ফল করে সে সেম ভ্যালু গেইন করতে পারে নাই, তার আগেই তাকে আমরা স্টপ করছি। সো মেবি এখানে মনে করো আমাদের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা 100% থেকে কমতে কমতে 0% হয়েছে, বাট এখানে তুমি হয়তো এটা 0% থেকে বাড়তে বাড়তে হয়তো 20% হলো, 100% ইনক্রিজটা হতে পারে না। তার মানে অবভিয়াসলি এই পয়েন্টের রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটি আমাদের এই থ্রোয়িং ইনিশিয়াল ভেলোসিটি থেকে কম হতে হবে, ঠিক আছে? আবার ভাইস ভার্সা, সামটাইমস কিডস মাইট ফিল বিট কনফিউজড, সেটা হচ্ছে যে ওয়েল একটা অবজেক্টে তো এনার্জি সবসময় কনজার্ভ হয়, দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি, তার মানে ইনিশিয়ালি যতটুকু কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে থ্রো করবো, আমাদের ফাইনাল এনার্জি সবসময় সেম হতে হবে। ওয়েল, নট এসেনশিয়ালি, বিকজ ইফ ইউ কনসিডার দিস সিনারিও, এখানে আমাদের স্টোনটা কি হয়েছে, ইনিশিয়ালি যে লেভেল থেকে থ্রো করছিলাম সেই লেভেলের থেকে নিচে এসে পড়তেছে, তাই না? ইট ইজ ফলিং ফার্দার বিলো দ্যাট লেভেল। তার মানে এইখান থেকে এই পর্যন্ত তোমার জিপি টু কে টু জিপি কনভার্সন, পার্শিয়াল জিপি কনভার্সন হচ্ছে, 100% জিপি কনভার্সন কিন্তু হচ্ছে না। 100% জিপি কনভার্সন হচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে একটু বড় একটা অ্যারো দেই, কারণ এই পজিশনেও আমাদের কিছু একটা কি আছে, হরিজন্টাল ভেলোসিটি কিন্তু এখনো আছে, হরিজন্টাল ভেলোসিটি কিন্তু এখনো পারফেক্টলি জিরো হয় নাই। আর যেহেতু হরিজন্টাল ভেলোসিটি পারফেক্টলি জিরো হয় নাই, সো আমরা বলতে পারবো না যে এই পজিশনে শুধুমাত্র জিপি আছে, এই পজিশনে কেইও থাকবে, বাট এই পজিশন থেকে কম থাকবে। সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে দ্যাট এখানে যতটুকু কেই ছিল থ্রোয়িং ইনস্ট্যান্সে, তার থেকে এই পজিশন থেকে এখানে আসার মধ্যে তার কেই কিছু কমে যাবে, ওই কমে যাওয়া কেইটুকু জিপি তে কনভার্ট হবে। অ্যাজ দ্য স্টোন ইজ গোনা ফল ফার্দার ডাউন দ্য লাইন, এই পজিশনে ওই স্টোর জিপিটা আবার কেই তে কনভার্ট হবে। তার মানে এই পজিশনের কেই আর এই পজিশনের কেই এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল হবে। বাট whenever the object would be allowed to fall further down the line, এই কেসে অবভিয়াসলি কি হবে, অ্যাডিশনাল এই হাইটের জন্য যে জিপি টুকু অবজেক্টের মধ্যে থাকতে পারার কথা, ওই জিপি টুকু এখন অবজেক্টের মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে এই পয়েন্টে अवेलेबल হবে, বিকজ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফলিং থ্রু দিস হাইট। এই ভার্টিক্যাল হাইটে ফলের জন্য যতটুকু জিপি তার মধ্যে থাকতে পারতো, ওই জিপির ইকুইভ্যালেন্ট কাইনেটিক এনার্জি অবজেক্টের এই পয়েন্টে অ্যাড হবে। সো ইটস ফাইনাল ভেলোসিটি ক্যান বি ইকুয়াল, ক্যান বি লেস, in cases it can be also more compared to the initial velocity. It all depends on what kind of scenario that you're judging upon. বুঝা গেছে? জি স্যার। Where would the extra kinetic energy come from? Like, This extra energy kinetic energy is coming from the GP conversion that the object is allowed to have for the further falling beyond its original horizontal level. By further falling, I'm meaning this part of the falling. yeah. So even at ground level, the object has to have some gravitational potential energy. At which level? Even at like ground level, Well, because like otherwise, yeah, exactly. That's my point. Is that if you consider that this is your x-axis, or you can always consider this is your h equals to 0 level, right? That's our whole point. This is h equals to 0 yes. level. So for h equals to 0 level, here at this level your GP is 0, but in this case this would be a negative GP level. So here the h is negative. এখন তুমি নরমালি যদি চিন্তা করো, ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করো, don't try to take this as numerically, ম্যাথমেটিক্যালি চিন্তা করো, সেটা হচ্ছে this is a lower level, this is a higher level. So obviously আমার এই লেভেলের তুলনায় এই লেভেলে মানে h equals to -9 করতে লিখলাম, -9 তো না, -0.25, my bad, এটা কেন লিখছি, এটা লিখতে চাই নাই। h equals to হচ্ছে -0.25 মিটার, দ্যাটস দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট ভ্যালু, ঠিক আছে? সো এটা তো একটা নেগেটিভ নাম্বার, এটা হচ্ছে 0 নাম্বার, তার মানে নিউমেরিক্যালি এটা বড় না, 0 is numerically more than bigger than -0.25. So compared to this level, you'd obviously have some additional GP at this level. ওই additional GP টুকু অবজেক্টের মধ্যে k হিসেবে এক্সপ্রেস আসবে। Okay. বুঝা গেছে? Yes. Sir. ওকে, আচ্ছা আমি
আরেকটা কি জিনিস ছিল না করতে গেছিলাম, ও হ্যাঁ, এয়ার রেজিস্ট্যান্সের একটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে আলাপ করব, যে জিনিসটা নিয়ে তোমরা কিছু জিনিসপত্র বুঝতে পারবা। এয়ার রেজিস্ট্যান্স নিয়ে একটা সিম্পল জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে there are cases where we can consider air resistance of an object to be negligible and there are cases where we cannot consider it to be negligible. কোন কেসে negligible কনসিডার করা যাবে, কোন কেসে যাবে না সেটা বলতেছি। খুব সিম্পলি চিন্তা করো, the idea of air resistance is that as any object falls to atmosphere, because of the continuous collision with the atmospheric molecules, it is going to be slowing down, or if it is not slowing down, at least it is not going to accelerate as fast as it is supposed to. For example, একটা অবজেক্টকে মনে করো তুমি রেস্ট পজিশন থেকে একটা উপরে একটা হাই একটা পয়েন্ট থেকে রিলিজ করলা, without air resistance তার acceleration হওয়ার কথা 9.8 meter per second square, which means every second it is supposed to gain an additional speed of 9.8 meter per second. So first second পরে স্পিড হওয়ার কথা 9.8 meter per second, second পরে স্পিড হওয়ার কথা 9.8 plus 9.8 meter per second, third second পরে হওয়ার কথা 9.8 plus 9.8 plus 9.8 meter per second হওয়ার কথা। So every second আমাদের স্পিডটা 9.8 meter per second করে করে বাড়ার কথা if air resistance is not present. So if air resistance is present, it's not going to be increasing as much. The increase amount আস্তে আস্তে কমে আসবে। এখন কোন কোন কেসে আমরা air resistance কে কনসিডার করব, কোন কোন কেসে আমরা সেটা নেগলিজিবল হতে পারবো সেটা বলতেছি। You can consider air resistance negligible exclusively for cases where you are working with a dense object that is quite massive and falling through atmosphere for a short height. ভ্যাকুয়ামের সময় ইউজ করে কনসিডার করা যাবে না। ভ্যাকুয়াম বলে তো ওটা air resistance 0 by default, but I'm talking about not the case for where air resistance is mentioned or obvious to be 0. I'm talking about the cases that where the object is still falling to atmosphere, but you can practically consider the resistance to be negligible. That way you're considering it to be 0. Though I'm trying to discuss that part. Vacuum বলে obviously air resistance 0, এখানে কোনো কোশ্চেনই নাই, ঠিক আছে? So for dense objects which are really massive, for example a piece of stone, for example a marble that is dropped over a small height, a height of 2 meter 3 meter, laboratoryতে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য যতটুকু হাইট পসিবল, within this height একটা অবজেক্ট যতগুলো এয়ার পার্টিকেলকে হিট করে যতটুকু এয়ার রেজিস্ট্যান্স গেইন করবে, we can practically consider that amount of air resistance is extremely small compared to the weight of the particle. মানে একটা মার্বেলের টিপিক্যাল ওয়েট যদি হয় মনে করো যদি হয় লেটস সে 1 নিউটন, it is possible that for a height fallen of 2 meter, it is going to have an air resistance of for a height fallen of 2 meter, it might as well have an air resistance of let's say 0.01 newton or something like that, because it is not falling through a height of air by that is very large. That's why there is no point for it to gain terminal velocity. So for that kind of scenarios, you can consider air resistance to be negligible. For all the other cases গুলো কি সেটা আমি বলতেছি একটু পর, but for all the other cases air resistance cannot be considered negligible. Air resistance will be significant. এক নম্বর কেস হচ্ছে if you drop a light object over a small height. For example তুমি একটা পিং পং বলকে 2 মিটার উপর থেকে ড্রপ করতেছো, বা একটা টিস্যু পেপারকে তুমি হাত দিয়ে মশায় বল বানাইছো সেটাকে 2 মিটার হাইট থেকে ড্রপ করতেছো। For those things you have to consider resistance as significant force, because the air resistance that you're going to have for those things are going to be a significant fraction of their weight. It's not going to be negligible. Does it make sense? Yes sir. আচ্ছা, এটা একটা পার্ট। আচ্ছা স্যার, তাহলে একটা যদি পয়েন্টেড অবজেক্ট থাকে তাহলে এটা এয়ার রেজিস্ট্যান্স কি ধরবো না? Well, if you assume an object to be a particle for any practical purposes, then air resistance should be always 0, because the entire idea of an object to be entire idea of a particle is that it has some mass, considerable mass, but it has 0 volume. Anything that has 0 volume will never collide with the air particles, so it cannot have. Not a pointed object. What do you mean by a pointed object? Suppose a bullet. So you are talking about aerodynamic shape. Yes. Acha. If you incorporate aerodynamic shape to an object, then also that logic pretty much remains the same, that for
dense objects or heavy objects, which are really massive, if they are dropped from a small height, air resistance can be considered negligible. But for any object, whether it is a heavy object, dense object, or light object, doesn't matter. If you drop an object from a long enough height, for example, let's say if you drop an object from the top of a 200 meter, 300 meter, 1 kilometer height from a helicopter or from the top of a tall building, Burj Al Khalifa or in such other buildings, for that kind of tall height fall, air resistance will always be significant, because the further it falls to atmosphere, it will be slowly speeding up and speeding up and speeding up. The two factors which affect air resistance is, one of them is the cross-sectional area, and the second factor is the speed of the movement. So if then object is allowed to fall to atmosphere for a significant amount of height, whether the object is dense or light, it is made from a compacted object like a piece of metal, or it is made from a fluffy material like a ping pong ball, or like a piece of cotton, or a crushed tissue paper piece, irrespective of that, for long heights, air resistance will be always significant. This is also why whenever মামুন মাথা নিয়ে আসছে শব্দ হচ্ছে যে আচ্ছা ক্লাস শেষ করেছি আমি, মাই ব্যাড। সো এই আইডিয়াটুকু বুঝা গেছে কিনা যে কোন কেসে এয়ার রেজিস্ট্যান্সটাকে নেগলিজিবল ধরা যাবে? Yes, sir. ঠিক আছে, আচ্ছা আমি তোমাদেরকে আচ্ছা সামনে তো ঈদ, তোমরা চ্যাপ্টার 2 ওয়ার্কশিটের ম্যাথস গুলো যেগুলো প্রজেক্টেলের সাম যেগুলো আছে, কলিশন ছাড়া যেগুলো শুধু প্রজেক্টেলের সাম আছে, প্রজেক্টেলের সাম গুলো যদি যে কটা পারো ট্রাই করো, অথবা হচ্ছে যদি পেপার 2 ট্রাই করতে না চাও, ইউ ক্যান অলওয়েজ ট্রাই দ্য পেপার 1 কোশ্চেন। কেন পেপার 1 এর কথা কেন বলছি দেখাই একটু। লেটস সে পেপার 1 এ যদি যাই, পেপার 1 ওয়ার্কশিটের এখানে তোমার আলাদা করে প্রজেক্টেলের একটা ভাগ দেওয়া আছে, যেখানে শুধু প্রজেক্টেলের কোশ্চেনই আছে। এই যে পেজ নাম্বার 11 যেটা সেকশন 3 2.3 যেটা, ওটা সব কোশ্চেন হচ্ছে প্রজেক্টেলের উপর। সো ইউ ক্যান ট্রাই দোজ এমসিকিউজ অ্যাজ ওয়েল if you have time, if you can manage some time. So try this out. If you get stuck anywhere, if you have some problems, we'll definitely go through the discussion after the Eid vacation. Sir, বুকের পিডিএফটা একটু আপলোড করে দিবেন। বুকের পিডিএফটা আমি তোমাদেরকে আপলোড করতে পারতেছি না, বাট এটা কোথা থেকে ডাউনলোড করা যাবে সেই ওয়েবসাইট লিংকটা দিয়ে দিয়েছি। আপলোড করতে পারতেছি না কারণ বুকের পিডিএফ এর সাইজ হচ্ছে 52 মেগাবাইট আই থিংক। তাহলে একটু গ্রুপ চ্যাট মেসেঞ্জারে একটু দিয়ে দিন। বলতেছি যদি আমি ওয়েবসাইট ডাউনলোড লিংক না পাই, তাহলে আমি ড্রাইভে আপলোড করে গুগল ড্রাইভে ডাউনলোড লিংক দিয়ে দেব, সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাক্সেস ইট, নো প্রবলেম। ওকে স্যার, ঠিক আছে। Everyone have a nice Eid, stay safe and remain everyone same. Don't go out for shopping. All the best. Eid Mubarak. স্যার কালকে ক্লাস হবে না? না, ক্লাস শেষ, ঈদের পরে আবার ক্লাস হবে। মানে হচ্ছে কোভিড এর রুটিন অনুযায়ী যদি দেখি, নেক্সট ওয়েডনেসডে আজকে ক্লাস হয়ে শেষ, এরপরে হচ্ছে ঈদের উইক পুরোটা বন্ধ থাকবে। তোমাদের সাথে আবার ঈদের পরে যে স্যাটারডে, মানে কালকে না, ঈদের পরে স্যাটারডেতে আমাদের আবার দেখা হবে। ওকে স্যার, Goodbye everyone. Thank you very much. Bye, sir.